नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टुकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं पुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्गिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चैतन्य गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरिः ओं तत्सत्। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मरेत् विषया श्रीचैतन्यं नमामिथम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माताजी। ஸோ இன்னைக்கு யாரு 15 சாப்டர் படிக்க போறீங்க? शोभना படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க நமஸ்தே. மாதாஜி. நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी नमस्कारम। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अस्त्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्तांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोत्थं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अतश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येक ततोपलभ्यते नान्दो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठा अस्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंजैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाभ्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उद्ग्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यदन्तोऽव्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादिद्यगदं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यकमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वै वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरकमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमधीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा थैंक यू माताजी हरे कृष्ण थैंक यू माताजी हरे कृष्णा நம்ம ஜெகநாத அஷ்டகம் ரிசைட் பண்ணலாம் ஸ்ரீ ஜெகநாத அஷ்டகம் की जय कदाचित्तालिन्दे तट विभिन्न संकेत करावो मुदागिरि नारी वदन कमलास्वाद मधुभा रमा शंभो ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पादो
रमा पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावातो में। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भुजे सवे वेणु शिरसि कीर्पिचं घटितटे। दुकोलं नेत्रान्ते सहचारी कटाक्षं विदधाते। दुकूलनेत्रान्ते सकसरकटाक्षविदते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचायो। सदा वृन्दावन वसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे। वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना। सुभद्रमध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरादो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। कृपा परवार सजल जलता श्रीनिरुचिरो। वार सचल जलत श्रेणी रुचिरो। रमावनि राम स्फुरत माला पंकेरुकमुका। रमावनि राम स्फुरत कमल पंकेरुकमुका। सुरेन्द्राराध्य श्रुति गणशिका गीत चरितो। सुरेन्द्राराध्य श्रुति गणशिका गीत चरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पतलै। रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पतलै। श्रुति प्रदुर्भावं प्रतिपदम् उपकान्य सदायः। भावं प्रतिपदमुपकन्या सदयः। दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया। दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतर जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। परं ब्रह्मापीठ भुवलयदलोत्फुल्ल नयनो। परब्रह्मवलयदलोत्फुल्ल नयनो।
निवासि नीलाद्रौ निहित चरणो नन्द शिरसि निवासी नीलाद्रौ चरणो अनंत शिरसि रसानन्दिरादास रस वपुरलिङ्गन शुको रसानन्दो राधि सरस वपुरालिङ्गन शुभो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न वैयाचे राज्यं न च कनक माणिक्य विभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरबाधुम् नययाचे रागं सकल जनकाम्यां वरवधुराम् सदा काले काले प्रमाद पतिना गीतचरितो सदा काले काले प्रमात्रपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे हरा त्वं संसारं धृततरं नाशारं सुरपते हरत्वं संसारं धृततरं सुरपते हरा त्वं पापानां विदतिं अपारां यादवपते हरत्वं पापानां विदतिमपारं यादवपते अहो दिने नाते निहित चरणो निश्चितमिदम् अहो दिने नादे निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः शुचिः जगन्नाथाष्टकं पुण्यं पठेत् प्रियतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति ஜெகநாதஷ்டகம் கி ஜெய். சில பிரபுபாத் கி ஜெய். சோ இன்னைக்கு நம்ம எந்த பேராகிராஃபோட அர்த்தம் பார்க்கணும்? 7வது மாதாஜி. ஏழாவது. 7th ஓகே, படிங்க மாதாஜி. ரீட் பண்ணுவா மாதாஜி. Yes, ஹரே yes, கிருஷ்ண படிங்க. மாதாஜி. இந்த ராஜ்யத்தை விரும்பியோ அல்லது பொன் மாணிக்கம் போன்ற செல்வத்தை வேண்டியோ பாராயணம் செய்யவில்லை. திறமையும் அழகும் நிறைந்த மனைவி வேண்டும் என மற்றவர்கள் ஆசைப்படுவது போல நான் ஆசைப்படவில்லை. நான் ஜெகநாத சுவாமியை விரும்பி பாராயணம் பண்ணுகிறேன். அவருடைய புகழை சிவபெருமான் எப்போதும் பாடுகின்றார். அத்தகைய ஜெகநாத சுவாமியை காண்பது ஒன்றே எனது நோக்கம். தேங்க்யூ பிரபு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நவையாச்சே ராஜ்யம் நச்ச கனக மாணிக்க வைபவம். சோ எனக்கு பெரிய ராஜ்யம் வேண்டாம், பொன் பொருள் இதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் எனக்கு. அப்படியா? வேண்டாமா? வேண்டாமா? வேண்டாம் மாதாஜி. வேண்டாமா? வேண்டாம் மாதாஜி. ரொம்ப அதெல்லாம் கஷ்டம். இருந்தா வேண்டாம் வேண்டாம், அதெல்லாம் இருந்தா ஆசை ரொம்ப அதிகம் ஆயிடும். பகவான் இருந்தா போதும் அவனுக்கு. நயாச்சேஹம் ரம்யாம் சகல ஜன காம்யாம் வரவாதும். சோ எல்லாரும் என்ன விரும்புறாங்க? அழகான மனைவி வேணும், குடும்பம் வேணும், பெரிய உறவு, அதெல்லாம் வேணும்னு விரும்புறாங்க. எனக்கு அதெல்லாமும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறார். சதா காலே காலே பிரமத பதினா கீத சரித்தோ. யார் எப்பவுமே ஜெகநாதருடைய புகழ பாடிக்கிட்டே இருக்காங்களாம்?
சிவபெருமான் எப்பவுமே ஜெகநாதருடைய புகழ பாடிக்கிட்டே இருக்காராம். சோ சொல்றது யாரு? ஆதிசங்கரர் சொல்றார். அவருடைய அம்சமான ஆதிசங்கரர் சொல்றார். சோ நம்ம இங்க சைவமா வைணவமா, யார் பெருசு யார் முதல் கடவுள், இந்த சண்டைலாம் போட்டுட்டே இருக்க வேண்டாம். சாஸ்திரங்களை படிச்சோம் அப்படின்னா, ஆச்சாரியர்களுடைய அந்த உபதேசங்களை கேட்டோம் அப்படின்னாலே போதும். நமக்கு எல்லாமே தெளிவா வந்து புரிஞ்சுட்டோம். அதுக்கு மேலேயே ஆர்கியூ பண்ணோம்னா நம்ம முட்டாள்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் ஜெகநாத சுவாமி நயன பதகாமி பாபாத்து, அந்த பகவான் ஜெகநாதர் எப்போதுமே என்னுடைய கண்களுக்கு காட்சியளிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்றார். அதுக்கப்புறம் பாகவதத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த குரூப்ல வந்து ஆக்சுவலா 169 பேர் போல இருக்கும். இந்த குரூப்ல மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. பட் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 55 56 இருந்தாங்க ஒரு செகண்ட் முன்னாடி. இப்போ அவங்க காணா போய் 55 தான் இருக்காங்க. இந்த 55 பேரும் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. யார் வந்து படிக்கிறாங்களோ அவங்கள மட்டும்தான் என்னால வந்து, யார் வீடியோ ஆன் பண்ணி படிக்கிறாங்களோ இல்ல யார் கொஸ்டின் கேட்கறாங்களோ அவங்கள மட்டும்தான் என்னால வந்து ஓகே இவங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியுது. ஸோ மற்றவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியவும் இல்லை. அது ஒரு விஷயம் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணாம இருக்கிறவங்களை இந்த குரூப்ல வச்சுக்கிட்டு சமாளிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எதுக்காக இந்த இஷ்யூவை நான் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னாக்க, நான் உங்களை யாரையாவது ஃபோர்ஸ் பண்ணி டொனேஷன் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேனா? டிஓபிக்கு டொனேஷன் வந்து ஃபோர்ஸ் சொல்லவே இல்லை மாதாஜி. சொல்லல. அது மாதிரி எல்லாம் யாரும் சொல்லல. அவங்க விருப்பப்பட்டுதான் டொனேஷன் பண்றாங்க. டொனேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க. பங்கு பெறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கீங்க மாதாஜி. தெரியாது, நீங்க வந்து இந்த மாதிரி செய்யலாங்கிறத ஒரு வழி காட்டுறீங்க மாதாஜி. ஓகே. ஆனா என்னை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் போயிருக்கு. சோ அதனால எனக்கு எதனால அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. சோ நான் வேற குரூப்ல இருக்கிறவங்களை வந்து நீங்க நிறைய பேர் எல்லா குரூப்லயும் இருக்கலாம். எனக்கு அது யார் யார் என்ன குரூப்ல இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இந்த மாதிரி அவங்க குரூப்ல இருக்கிறவங்களை நான் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி எனக்கு தான் டொனேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிலாம் நான் எப்பவுமே எனக்கு அந்த மாதிரி மோட்டிவ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. எனக்கு இந்த டொனேஷன் நான் கலெக்ட் பண்றதுனால எனக்கு யாரும் வந்து அவார்டு கொடுக்க போறதோ இல்ல எனக்கு ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்க போறதோ கண்டிப்பா கிடையாது. சோ பகவானுடைய கருணை எல்லாருக்கும் கிடைக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த குரூப்ல வந்து அந்த கியூஆர் கோடு போட்டு விட்டேன். ஸோ மற்ற குரூப்ல நீங்க யாருக்காவது அந்த மாதிரி நீங்க டொனேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க ஆல்ரெடி அப்படின்னா நீங்க அவங்க மூலமாவே கொடுக்கலாம். எனக்கு அதனாலதான் ஒன்றும் வருத்தம் கிடையாது. டொனேஷன் கொடுக்கறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி பாகவதமும் கொடுக்காதவங்களுக்கு ஒரு பாகவதும் நம்ம சொல்ல போறது கிடையாது. எல்லாருக்கும் நம்ம ஒரே மாதிரி தான் வந்து சொல்ல போறோம். ஸோ இதுல என்னோட பர்சனல் மோட்டிவேஷன் எதுவும் கிடையாது. என்னுடைய மோட்டிவேஷன் என்னன்னா, எல்லாரும் கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இம்ப்ரூவ் ஆகணும், பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடணும். அது மட்டும்தான் என்னுடைய மோட்டிவேஷன். சோ அதனால மத்த குரூப்ல இருந்து நீங்க யாருக்காவது டொனேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்க மூலமாவே நீங்க கொடுங்க. இந்த குரூப்ல இருந்து தான் நீங்க கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் கிடையாது. சோ அந்த குரூப்ல கொடுத்ததை இங்க போஸ்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது. அதே மாதிரி ஒரு மாதாஜி என்கிட்ட சொன்னாங்க, நான் ஏற்கனவே ஒரு மூலமா டொனேஷன் கொடுத்து எனக்கு ரெசிப்ட் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன். நான் வந்து நீங்க எப்படி அப்படி கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு அந்த மாதிரியான இன்டென்ஷன்லாம் எனக்கு கிடையாது. சோ எப்படி பார்த்தாலும் பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடணும். அது யார் மூலமா செஞ்சா என்ன, என் மூலமா செஞ்சா என்ன, இன்னொரு டிவோட்டி மூலமா செஞ்சா என்ன, அது ஒன்றும் எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. அதனால விருப்பம் இருக்கிறவங்க டொனேஷன் வந்து கொடுங்க. விருப்பம் இல்லாதவங்க உங்க சௌரியம். அதே மாதிரி மற்றவங்க மூலமா நீங்க ஆல்ரெடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னா யுவர் மோஸ்ட் வெல்கம். அதே மாதிரியே பண்ணுங்க. என் மூலமா தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணல. ஸோ அதை கிளியரா வந்து தயவுசெய்து எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து திரும்ப புதுசா ஒரு குரூப்பை ஆரம்பிச்சு யார் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும், இப்போ ஒரு 57 பேர் இன்னைக்கு இருக்காங்க அப்படின்னாக்க மேக்சிமம் 60 பேர் வராங்க. 70 பேர் இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் குறைஞ்சு 60 பேர் தான் மேக்சிமம் வராங்க. அவங்கள மட்டும் வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு நான் வந்து யோசிக்கிறேன். இந்த குரூப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப புதுசா ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா, நம்ம புதுசா ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி அதுல யார் யார் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கோமோ அவங்க மட்டும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா. ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்கும்போது சில பேர் யார் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னால கெஸ் பண்ண முடியல. சோ நான் எப்பவுமே யாரையும் நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி எனக்கு இது எனக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா நான் சொல்லவே மாட்டேன். பகவானுக்கு பண்ணணும், அவ்வளவுதான். யார் மூலமா பண்ணா என்ன. சோ அதனால ஒரு 4 நாளைக்கு அட்டெண்டன்ஸ் பார்த்துட்டு அதுல இருக்கிறவங்களை மாத்திரம் அது பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. அப்படி பண்ணிக்கலாம். யார் வந்து ரெகுலரா வர்றாங்களோ அவங்கள அதான் யாருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து திரும்ப வந்து புதுசா ஒரு குரூப் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுல நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க ரிசிப்ட் கேட்டு கூட நான் வேண்டாம் தான் சொன்னேன். நீங்க எல்லாத்தையும் அட்ரஸ் கேக்குறேன், போன் நம்பர் கேக்குறேன்,
கிளீனா நீங்க அவளோட தான் எல்லாம் எல்லாமே கேக்குறேன். கேக்குறேன். நாங்க ஆமா ஆமா வேண்டாம் தான் கேக்குறோம். இல்ல எனக்கு பர்சனலா நீங்க வந்து எனக்கு பர்சனலா அனுப்பினீங்க அந்த மாதிரி செய்யறது எனக்கு வந்து ஓகே. அது சில டைரக்டா பேருக்கு அப்படி விருப்பம் இருக்கலாம். கோயிலுக்கு தானே மாதாஜி போறது. ஆமாமா டைரக்டா டைரக்டா கோயிலுக்கு உங்க தான் போகுது. கையில நாங்க குடுக்கலையே, கோயிலுக்கு தான் நாங்க கொடுக்கறோம். ரெசிப்ட் ரிசிப்ட் அங்க தான் இருந்து வந்துருது வந்துருது மாதாஜி. ரெசிப்ட் போட்டு கொடுத்துரும். இல்ல மாதாஜி. நான் என்னன்னா இது என்னன்னாக்க இன்னொரு டிவோட்டியும் குரூப்லயும் நீங்க இருக்கலாம், அவங்க கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். சோ அவங்க கிட்ட கொடுக்காம என்கிட்ட கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நீங்க அங்க சொல்லியிருக்கலாம், இல்ல நாங்க இந்த குரூப்ல கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதா? என்ன ப்ராப்ளம் வருது? அப்படிலாம் இல்ல மாதாஜி. இல்ல அங்க மாதாஜி, நீ கொடுக்குறோம். கேக்குறது எனக்கு புதுசா பகவானுக்கு இருக்கு. தானே கொடுக்குறோம் நீங்கெல்லாம் மாதாஜி. அத பகவானுக்கு தான் கொடுக்குறீங்க. பட் மத்தவங்க மூலமா கொடுக்கறத அவங்க கிட்ட கொடுக்காம என்கிட்ட கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு மனசு வருத்தமா இருக்கலாம். அப்படிலாம் இல்ல மாதாஜி. அதனால அப்படிலாம் எனக்கு இல்ல. இது எதனால இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல. இன்னைக்கு தான் மத்தியானம் 1 மணிக்கு எங்க பிரபு எனக்கு மெசேஜ் போட்டிருந்தாரு. இந்த மாதிரி நீ குரூப்ல கலெக்ட் பண்றது வந்து உன் மேல கம்ப்ளைண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, யாரோ வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க குரூப்ல இருக்கிறவங்ககிட்ட இருந்து நீ கலெக்ட் பண்ற அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. நான் சொன்னேன் என் குரூப்ல யாரும் அந்த மாதிரி நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி யார்ட்டையும் கேட்கல. யாரும் அந்த மாதிரி என் மேல எல்லாம் யாரும் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா கம்ப்ளைண்ட் எல்லாருமே பண்றதுக்கும் வந்து ஆள் இல்லைங்க மாதாஜி. அந்த மாதிரி யாருமே இருக்கிறவங்க கிடையாது. யாரும் அப்படி இல்லாமா அந்த எல்லாருமே மாதிரி ரொம்ப யாரும் நல்ல இருக்கிற மாதிரி இன்டென்ஷனோட தான் எல்லாருமே இருக்காங்க அப்படின்னு நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன். இருந்தாலும் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் இல்லையா நம்ம எதுவா ஆமா இருந்தாலும். என்ன மாதாஜி. Sure, இருக்கிறவங்க ஆமா அந்த மாதாஜி. மாதிரி செய்ய மாட்டா. சோ அதனால ஹரே கிருஷ்ணா bro. சரி. மாதாஜி, எஸ் நான் வந்து சேர்ந்த முதல் மாசமே நீங்க எதுவுமே சொல்லல. நானே தான் கொடுத்தேன் மாதாஜி. யாருமே ஆமா ஆமா எதுவுமே கம்ப்ளைண்ட் இல்ல மாதாஜி. ஓகே ஓகே. நான் கூட ரசீது வேண்டான்ட்டேன். நான் உங்களை ஒத்தர சொல்லல மாதாஜி. யார் பண்ணிருக்காங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை ஹரே பண்ணணும் இல்லையா? ஹரே கண்டிப்பா ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம மாதாஜி. குரூப்ல எஸ் ரெகுலரா பிரபு ஒரு வரவங்க நிமிஷம் யாரும் இருக்கவே ஒரு காமிக்கல. நிமிஷம் இருங்க. ஒரு பிரபு ஏதோ சொல்றாரு, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, கரெக்ட். அப்படி யாரும் இல்ல. இது சூப்பரா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு கிளாஸ். ஆமா ஸோ இது நம்ம டொனேஷன் கொடுக்கறது வந்து அது அவங்கவங்களோட விருப்பம். விருப்பம் ஸோ அவங்கவங்களோட பாவம் போக போகுது. கண்டிப்பா. ஸோ அதனால இல்ல இந்த இது குரூப்ல பிரச்சனை இல்ல, இல்ல இது பிரச்சனை இல்ல பிரபு, இது பிரச்சனை இல்ல. டொனேஷன் கொடுக்கறது பிரச்சனை இல்ல, என்கிட்ட கொடுக்கறது யாரோ பிரச்சனை. யாரோ வந்து அந்த மாதிரி யாரோ தவறா கம்ப்ளைண்ட் தவறா பண்ணிருக்காங்க. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதனால அது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அவங்க கலெக்ஷன் பண்றதை நான் தடுக்கிற மாதிரி ஆகுது. அவங்க அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆமா பண்றாங்களான்னு தெரியல. ஆமா. நான் சரி சரி. யாரோட இதையும் நான் வந்து எடுத்துக்கணும்னு நான் நினைக்கல. பிளஸ் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலா இந்த டொனேஷன் அப்படிங்கறதோட மோடு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதையும் நான் உங்கள்கிட்ட கிளாரிஃபை பண்றேன். அதாவது இந்த டிஓவிபி கலெக்ஷன் எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னாக்க, இப்போ ஒரு புதுசான ஒரு மெத்தட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்ன மெத்தட் அப்படின்னா, ஒருத்தர் வந்து கமிட் பண்ணிக்கணும். நான் வந்து இத்தனை ரூபாய் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கமிட் பண்ணிக்கணும். அது வந்து கோடி வரைக்கும் இருக்கு. 7,000த்துல ஆரம்பிச்சு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கு. ஒரு இதுக்கு ஒவ்வொரு லெவலுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்து அந்த மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்து ஒரு இது பண்ணி வச்சிருக்காங்க. கோல்டு மெடாலியன், சில்வர் மெடாலியன், பிராஸ் மெடாலியன், அதுக்கப்புறம் பிரபுபாத் ரிங்கு, அதுக்கப்புறம் பிரிக்கு, நரசிம்மர் பிரிக்கு, பஞ்சதத்துவா பிரிக்கு, ராதாமாதவ் பிரிக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு இப்போ 51,000னா நரசிம்மதேவர் பிரிக்கு, 1 lakhனா பஞ்சதத்துவா பிரிக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு நான் அந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணவே இல்லை. அது பெரிய தொகை இருக்கிறதெல்லாம் போஸ்ட் பண்ணல. அது எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா 2 years கமிட்மெண்ட். 2 yearsல அந்த பணத்தை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்கலாம். மாசத்துக்கு 2 தடவை கொடுக்கலாம், டெய்லி 1 ரூபா கொடுக்கலாம், டெய்லி 50 ரூபா கொடுக்கலாம். எப்படியோ கொடுத்து 2 வருஷத்துல அதை வந்து நம்ம கமிட் பண்ணிக்கிட்டதை நம்ம வந்து பூர்த்தி பண்ணணும். அந்த மோட்ல தான் கலெக்ஷன் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. நான் எல்லாத்தையும் உங்கள்கிட்ட ஃப்ராங்கா ஓப்பனா பேசுறேன். அந்த மோட்ல தான் கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ மாயாப்பூருக்கு யாராவது கூட்டிட்டு வர்றவங்க கண்டிப்பா டிஓபி டூர் போவாங்க. அப்போ டிஓபி பார்த்துட்டு அவங்கவுங்களா வாலண்டியரா என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கவுங்களால என்ன முடியுமோ அதை வந்து கமிட் பண்ணிப்பாங்க. கமிட் பண்ணிட்டு யார் கூட்டிட்டு வராங்களோ அவங்க இன்சார்ஜ். இப்போ ஒரு கோவில்ல இருந்து ஒரு கோவில் ஹெட்டா இருக்கிறவர் கூட்டிட்டு வராரு, 50 பேரை கூட்டிட்டு வராங்க அப்படின்னா அந்த 50 பேருக்கு அவர் இன்சார்ஜ். அவங்க கிட்ட வந்து அவங்கவுங்க தனியா சைன் பண்ணி அந்த கார்டை சைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னா, இப்போ எங்க பிரபு மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி நீங்க கமிட் பண்ணிருக்கீங்க, இவ்வளவு கொடுத்துருக்கீங்க, இவ்வளவு பாக்கி இருக்கு. சில பேர் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படிம்பாங்க, சில பேர் எங்கள்கிட்ட க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க, எனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, அந்த சம்திங் ஏதோ அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. அதுபடி அதை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. ஆனா ஒரு குரூப்ல இருக்கிறவங்க இன்னொரு குரூப்ல இருக்கிறவங்க, இப்ப இந்த ஆன்லைன் அப்படிங்கிறதுனால ஒருத்தரே பல குரூப்ல இருக்கேன். இந்த குரூப் பாகவத குரூப்லயும் இருக்கலாம், நீங்க இன்னும் வேற ஏதாவது குரூப்ல இருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த குரூப்ல யாராவது ஒருத்தர் இந்த மாதிரி டிஓவிக்காக கலெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க திரும்ப இன்னொரு இடத்துக்கு கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, நான் அந்த குரூப்ல கொடுத்துட்டு இருக்கேன், அது நேச்சுரல் தானே, நான் ஏற்கனவே அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அவங்க கிட்டயே கொடுங்க.
இங்க கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. நான் எதுக்காக போஸ்ட் பண்றேன்னா, தெரியாதவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கும். பகவானுக்காக என்ன பண்றது அப்படிங்கிற மனசுல இருக்கும்போது எந்த மூட்ல நம்ம வந்து பண்றது அப்படின்ட்டு நான் இன்னும் என்ன சொல்றேன், லோக்கல்லையும் கொடுங்க. உங்க லோக்கல் பக்கத்துல இருக்கிற இஸ்கான் ஆலயங்களுக்கும் நீங்க செய்யுங்க, அங்க போய் சேவை செய்யுங்க, அங்க டொனேஷன் கொடுங்க. ஸோ ப்ராக்டிக்கலா நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் இல்லையா? அந்த ஃபெசிலிட்டி தான் நான் பண்ணி கொடுக்குறேனே தவிர என்கிட்ட தான் கொடுக்கணும், இந்த குரூப் மூலமா தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து இங்க கிடையவே கிடையாது. ஸோ அதை நல்லா தெளிவா மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ, என்ன மாதிரி நீங்க சர்வீஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சா ரொம்ப ஸ்மூத்தா போகும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. நான் வந்து கிளியரா நான் வந்து டீல் பண்ணுவேன். எனக்கு ஒன்றும் கூப்பிட்டு கேட்டா கூட எனக்கு வந்து அதுல எந்த சிக்கலும் எனக்கு கிடையாது. ஏன்னா நான் எந்த தப்பும் பண்ணலை. எனக்கு அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் 100% வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கேன். அதுக்கும் மீறி பகவான் எனக்கு ஏதாவது கொடுத்தாரு அப்படின்னா அது என்னுடைய கர்மான்னு சொல்லி நான் என்னை சரி பண்ணிக்கணுமே தவிர மற்றபடி நான் யார் மேலேயும் வந்து வருத்தப்படுறதுக்கு எனக்கு எதுவும் கிடையாது. நிறைய பார்த்துட்டு தான் நான் வந்து என்னுடைய கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் லைஃப்ல போயிட்டே இருக்கேன். அதனால நான் எங்க பிரபுக்கும் வந்து சொன்னேன், இந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது, யாராவது என்னை கூப்பிட்டு கேட்டா நான் சொல்லிக்கிறேன், நான் என்ன பண்றேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ என்னோட ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னாக்க, நீங்க முன்னாடியே எந்த குரூப்லயாவது நீங்க இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அல்லது அந்த குரூப்ல உங்களுக்கு கேட்கறாங்க அப்படின்னா அவங்க மூலமா நீங்க தாராளமா கொடுங்க. இங்கே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு யார்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க. என்கிட்ட சொல்லலாம், நான் இன்னொரு குரூப்ல கொடுத்துட்டு இருக்கேன் மாதாஜி, அதனால நான் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன். எனக்கு இல்லை, கோவிலுக்கு தான் போகுது. 2 பேர் எங்க கொடுத்தாலும் கோவிலுக்கு தான் போகுது. நான் அதை ரொம்ப ஹாப்பியா நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன். ஓகே, நீங்க யார்கிட்ட கொடுக்குறீங்களோ நீங்க அவங்க மூலமாவே கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஹாப்பியா அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன். ஆக்சுவலா இன்னொரு பாயிண்ட் நான் கிளாரிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாகவதம் குரூப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு தயக்கம் இருந்தது. ஏன் அப்படின்னாக்க, நீங்க எல்லாருமே பலபத்ர பிரபுவோட கீழே தான் இருக்கீங்க, அவர் தான் உங்களை கைட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த குரூப்ல இருந்து நான் தனியா ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்றது அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலா வந்து நல்லது கிடையாது. ஸோ அதனால நான் பலபத்ர பிரபு கிட்ட நான் ஓப்பனா கேட்டேன், இந்த மாதிரி நான் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தேன் பிரபு, நிறைய பேர் வந்து பாகவதம் படிக்க இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கேன்னு சொல்றாங்க, என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு கேட்டேன். பிரபு சொன்னார், நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, பாகவதம் தானே படிக்க போறீங்க, பிரச்சாரம் தானே பண்றீங்க, தாராளமா பண்ணுங்க அப்படின்னு. அவரோட அந்த பெரிய மனசு எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவரோட பர்மிஷனோட தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இந்த குரூப்பை நான் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன். யார் சேர்ந்தாங்களோ அவங்க வந்து நம்ம சேர்ந்து பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். எனக்கு 100% நம்பிக்கை இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் என்கிட்ட வந்து நல்ல முறையில தான் பழகுறீங்க, எல்லாரும் என்கிட்ட வந்து ரொம்ப அன்பா இருக்கீங்க, நான் சொல்றதை நீங்க வந்து கேட்டுக்கிறீங்க. எனக்கு அதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கு. என்னை பத்தி எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ற மாதிரி எல்லாம் இந்த குரூப்ல யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிறது எனக்கு 100% தெரியும். பட் என்ன காரணம், ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது இல்லையா, ஏதோ நடக்குது இல்லையா. நிச்சயமா யாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டோம் மாதாஜி, நிச்சயமா யாரும் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. நாங்க யாரும் ஏதோ ஒண்ணு நடக்காம ஒரு விஷயம் ஆகாது. ஏன்னா நீங்க எந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ண கூட இவ்வளவு தெரியாது effort எடுத்து மாதாஜி. பண்றீங்க. இல்ல இதுல complaint பண்ணா எங்களுக்கு தான் 3 மாசம் தான் அது மாதாஜி. அதான் மாதாஜி, நீங்க நான் உங்களை ஒருத்தர சொல்லல மாதாஜி, யாரோ எங்கேயோ ஒண்ணு நடந்திருக்கு, அதனால இதை ஓப்பனா தான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். யார்ட்டையும் நான் பர்சனலா பேசல, ஓப்பனா தான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். சோ அதனால எதுவுமே கிடையாது. பட் சொல்ல மாதாஜி, இண்டிவிஜுவல் ஓட் கொடுக்கணும். அதெல்லாம் சந்தோஷமா உங்க இதுல பண்ணிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. அது தவறுதலா புரியாம இது பண்ணிருப்பாங்க போல மாதாஜி. சண்டே ஒரு நாள் கிளாஸ்ல என்ன கூட எங்களுக்கு என்னவோ இன்னைக்கு விட்டுட்டோமே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு, எஸ் பிரபு. மாதாஜி, நம்ம அவங்களுக்கு எல்லாம் பயப்பட தேவையில்லை. சோ இதே மாதிரி நான் என்ன என்னோட ரெக்வஸ்ட் பண்றேன், இதே மாதிரி அப்படி என்ன ஒரு கம்ப்ளைண்ட் போனுச்சுன்னா நம்ம வேணா நம்ம குரூப்பை மாத்திக்கலாம். எனக்கு வந்து என்னன்னா பயம் கிடையாது பிரபு, இது பயம் கிடையாது. யாருக்கும் நான் வந்து அவங்க ப்ரீச்சிங்ல நான் வந்து யாரையும் நான் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அவங்கவுங்க வேலை அவங்கவுங்க ப்ரீச்சிங் பண்றாங்க. நான் யாருடைய இதுலயும் நான் போய் நான் இன்டர்ஃபியர் பண்றதுக்கு விரும்பல. சோ எனக்கு என்னோட லெவல் என்னன்னு எனக்கு தெரியும், அந்த லெவல்ல நான் போயிட்டே இருக்கேன், அவ்வளவுதான். சோ பகவான் எனக்கு என்ன வாய்ப்பு கொடுக்கறாரோ. கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்க்கு வந்து இப்படி எல்லாம் இருக்கான்னு ஆச்சரியமா இருக்கு மாதாஜி. இதெல்லாம் தவறு கிடையாது சிசி, இதெல்லாம் தவறு கிடையாது. அப்படிலாம் நீங்க யாரையும் தப்பாலாம் பேசக்கூடாது. கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் வந்துட்டோம் அப்படிங்கறதுனால எத்தனையோ பிரச்சனை இருக்கு. இஸ்கான்ல 108 பிரச்சனை இருக்கு, 1008 பிரச்சனை இருக்கு, கோடி பிரச்சனை இருக்கு.
சோ அப்படிலாம் நம்ம நீங்க தூய சொல்லக்கூடாது. பக்தராச்சே மாதாஜி, உங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி இருங்க இந்த மாதிரி பேச்சு தான் கடைசியில எங்க போய் முடியும்? ஆபத்துல போய் முடியும். நான் தூய பக்தன்னு யார் சொன்னா? என்கிட்ட 1000 குறை இருக்கு. சோ வெளியில இருந்து நீங்க சொல்லலாம், என்கிட்ட 2 நிமிஷம் பேசி பாத்தீங்க, பர்சனலா பேசுனீங்கன்னா, ஐயோ இந்த அம்மா என்ன இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாலும் போவீங்க. சோ அதனால அதெல்லாம் கிடையாது. நான் தூய பக்தர்லாம் கிடையாது. நான் வந்து ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ற ஒரு டிவோட்டி, நீங்க ஒரு சிக்ஷா அவ்வளவுதான். குரு மாதாஜி, அவ்வளவுதான் மாதாஜி. அவ்வளவுதான். நான் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு தெரிஞ்சதை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன், அவ்வளவுதான். தூய அவ்வளவுதான் பக்தி எல்லாம் மாதாஜி. எங்கேயோ இருக்கு. சோ அதனால அதெல்லாம் அந்த நம்ம வார்த்தைலாம் 50 சொல்லாதீங்க. வருஷமா இருக்கீங்க என்ன பாகவத மாதாஜி? பாதை நம்ம ஒழுங்கா அழகா போயிட்டு இருக்கோமே, அதுல ஏன் திடீர்னு ஒரு முள்ளு குத்துறதுன்னு யோசிக்கிறேன். அதான் நமக்கு எனக்கு ஏதாவது கர்மா இருக்கும், பகவான் எடுக்கிறாரு அர்த்தம், அவ்வளவுதானே தவிர யாரையும் உங்க மனசுக்கு யார் கஷ்டப்படுற மாதிரி மேலேயும் நடக்கிறதுன்னா கொஞ்சம் ஆச்சரியமா தான் மாதாஜி இருக்கு. இல்ல அப்படிலாம் கிடையாது. ஏதோ சம்திங் பகவான் என்கிட்ட இருக்கிறத எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு, அவ்வளவுதான். அதுக்காக இது ஒரு பண்றாரு, அவ்வளவுதானே தவிர எல்லாமே நல்லதுக்குதான். எல்லாமே நல்லதுதான். எதுவுமே வந்து ஃபீல் பண்ணாதீங்க மாதாஜி. எனக்கு இது வந்து பகவானுக்கு தெரியும் என்ன நடக்குதுன்னு. அதனால நீங்க பகவான் சாட்சியா நீங்க ஃபீல் பண்ணாம நீங்க சந்தோஷமா பண்ணுங்க. எப்பவும் போல நம்ம குரூப் நடக்கும் பிரபு. நான் அது சொல்லல, நான் அதுக்கு சொல்லல. யார் கமிட்டடா இருக்கோமோ அவங்கள மட்டும் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா தேவையில்லாம போஸ்ட் போடுறது, தேவையில்லாம ஏதாவது பண்றது, அதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. சோ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாதவங்க மேபி இந்த எதையாவது பார்த்துட்டு இவங்களும் கேக்குறாங்க அவங்களும் கேக்குறாங்க இது என்னது அப்படின்னு சொல்லி யாராவது நினைக்கலாம். நான் யார் மேலேயும் குறை சொல்லல, யார் தப்புன்னு நான் சொல்லல. பட் ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது, என்ன நடக்குது நமக்கு பின்னாடி அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியல. பாக்கலாம். சோ அதனால இப்ப வெளிய நம்ம வரும் மாதாஜி. பகவான் காட்டி கொடுப்பாரு மாதாஜி. இப்ப நம்ம பாகவதத்துக்குள்ள போயிடலாம், சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எதுவும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல நீங்க எதுக்கு சாரி எல்லாம் சொல்றீங்க? இந்த குரூப்ல நாங்களும் ஒருத்தரா இருக்கறதுனால யார் தெரியல. நாங்கெல்லாம் கேட்டுக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே இல்ல சாரி எல்லாம் சொல்லாதீங்க. சாரி நானும் கேட்டுக்கிறேன் மாதாஜி. நோ சாரி எல்லாம் நீங்க எல்லாம் கேட்க வேண்டாம். சம்திங் நடக்குது, அத வந்து நம்ம ஓபனா டிஸ்கஸ் பண்றதுதான் நல்லது. நல்லது மாதாஜி. உங்க மனசுல இருக்க சொன்னது உங்களுக்கு ஒரு பாரம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாய்லட்சுமி பேசுறேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. இந்த மாதிரி யாரோ எங்கேயோ யாரோ ஒருத்தர் பண்ணதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இதுவா இருக்கு. அவங்க பண்ணது தப்புதான், யார் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. நீங்க எல்லாம் இவ்வளவு டெடிகேட்டடா வந்து கிருஷ்ணாவை எங்களுக்கு வந்து யாரு அப்படின்னு காமிச்சு கொடுக்குறீங்க. நான் ஆக்சுவலா ஃபீல் பண்ணது, நீங்க இவ்வளவு டெடிகேட்டட் டெய்லி ப்ராம்ப்டா வந்து பண்றீங்களே அப்படிங்கும்போது we should do something for you அப்படின்னு நினைச்சோம். பட் அந்த நீங்க எல்லாருமே இத வேற வேற ஆங்கிள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க. சோ நீங்க எல்லாருமே இதை ஒரு ஆங்கிள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க. நீங்க ஃபீல் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றீங்க, சாரி சொல்றீங்க, அதெல்லாம் கிடையாது. இதுல என்னன்னா சம்திங் ஏதோ நடந்திருக்கு. அது என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கறது யார் நபர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு கூட எனக்கு அந்த மாதிரி மோட்டிவ் எல்லாம் கிடையாது. நம்ம நல்ல இன்டென்ஷனோட பண்றோம். இதனால எனக்கு மனசு கஷ்டம் கிடையாது, எனக்கு இதனால வந்து எந்த வருத்தமும் கிடையாது, எனக்கு எதுவுமே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரிலாம் நீங்க நினைக்காதீங்க. ஏன்னா இது ஒரு பாதை, நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். தொடருவோம் மாதாஜி. கண்டிப்பா அது கண்டிப்பா நடக்கும், அது கண்டிப்பா நடக்கும். இது ஒரு கர்மா. நீங்க ஒரு சின்ன கஷ்டம் பண்ணணும்னு இருக்கு, அது மாதிரி அது போகும். அதனால அதை பத்தி நம்ம வந்து கவலைப்பட வேண்டாம். ஓகே, இப்ப நம்ம பாகவதத்துக்குள்ள போயிடலாம். கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. இல்ல இதெல்லாம் கேட்கறது எங்களுக்கே கஷ்டமா மாதாஜி. இருக்கு. ஆக்சுவலா வந்து நான் இத பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இப்படி சொல்லலாமா அப்படிங்கறதே இல்ல, வேற மாதிரியும் டீல் பண்ணலாம். இதை வேற மாதிரியும் டீல் பண்ணலாம். உங்ககிட்டயே சொல்லாம டீல் பண்ணலாம். உங்க வரைக்கும் இதை கொண்டு வரவே வேண்டாம் அப்படின்னு டீல் பண்ணலாம். ஆனா இதை எதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னா, யாராவது அந்த மாதிரி மத்தவங்கள்ட்ட டொனேஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்டயே கொடுங்க. அந்த ஒரு லைன் தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. வேற யார் மூலமாவது நீங்க டொனேஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா அவங்கள்ட்டயே கொடுங்க. என்ன சாக்கு சொல்ல வேண்டாம், இந்த குரூப்ல நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்ல வேண்டாம். மத்தவங்கள்ட்ட நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னா தாராளமா நீங்க அவங்க மூலமாவே கொடுங்க. அதுதான் ஒன்லைன் மேட்டர். இதுல எனக்கு இதுல எந்த வருத்தம் எதுவுமே கிடையாது. அவங்க யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டோம், யார்கிட்ட போய் சொல்ல போறோம் மாதாஜி. ஓகே சரி, நம்ம இந்த கதை இதோட மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு நம்ம வந்து பாகவதத்துக்குள்ள போயிடலாம், சரியா? ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம். பதம் வந்து நம்ம 43 படிக்கணுமா 44 படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். 42 முடிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. 43ல இது படிப்போம். ஓகே. சர்வவேத மகே நேதம் ஆத்மனாத்மாத்மயோனினா
பிரஜாக சிருஜயதா பூர்வம் யஷ்ஜமை அனுச்சேரதே. மொழிபெயர்ப்பு வழங்கியவர் தெய்வ திரு ஆசபக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. எனது அறிவுரைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் நீர் அன்று போலவே இன்றும் உயிர்களை உமது முழு வேத ஞானத்தினாலும் எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணமாக விளங்கும் என்னிடமிருந்து பெற்ற உடலினாலும் படைக்கக்கூடியவர் ஆவீர். சோ பகவானுடைய அந்த உபதேசங்களை பிரம்மா சரியா ஃபாலோ பண்ணார் அப்படின்னாக்க முன்னாடி படைச்ச மாதிரியே. ஏற்கனவே பிரம்மா ஒவ்வொரு நாளும் படைக்கிறார் இல்லையா, அதனால நீங்க முன்னாடி படைச்ச மாதிரியே திரும்ப உங்களுடைய காரியங்களை நீங்க ரொம்ப சிறப்பா செய்வீங்க. அது என்னுடைய அனுகிரகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அடுத்து இப்ப மைத்ரேயர் விதுரர்கிட்ட சொல்றார். அதோட இந்த சாப்டர் நமக்கு பூர்த்தியாகுது. மைத்ரேய உவாச்ச தஸ்மா ஏவம் ஜெகஸ்ரேஷ்டே பிரதான புருஷேஸ்வரः வியஜ்யேதம் ஸ்வேன ரூபேன கஞ்சநாபஸ்திரோததே. மொழிபெயர்ப்பு. மைத்ரேய மாமுனிவர் கூறினார், பிரபஞ்சத்தினை படைப்பவராகிய பிரம்மதேவருக்கு அதனை எவ்வாறு விரிவுபடுத்தலாம் என்பதற்கான அறிவுரைகளை கூறிய பின்னர் ஆதி புருஷரும் அவரது தனிப்பட்ட வடிவத்தில் வந்த முழுமுதற் கடவுளும் ஆகிய நாராயணர் அவ்விடத்திலிருந்து மறைந்தார். சோ பகவான் பிரம்மாவுக்கு அவரு தன்னுடைய ஆதி ரூபத்துல காட்சி கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பேசினார், அவருக்கு அறிவுரைகள் சொன்னார். என்னுடைய அறிவுரைகளை எப்பவுமே நீ ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார். எப்பவுமே உன்னுடைய அந்த சேவையில நீ தவறு செய்ய மாட்ட அப்படின்னா சொன்னார். எல்லாம் சொல்லிட்டு பிரம்மாவுக்கு தைரியம் கொடுத்துட்டு இப்போ பகவான் அவருடைய அந்த உருவத்தை அவர்கிட்ட மறைச்சுக்கிட்டார். சோ பொருளுரை ஹேமலதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கிறீங்க மாதாஜி. பொருளுரை வழங்கி ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். பிரபஞ்ச படைப்பிற்கான அவரது செயலுக்கு முன்னர் பிரம்மதேவர் பகவானை பார்த்தார். சது ஸ்லோகி பாகவதம் என்பதின் விளக்கம் இதுவே ஆகும். படைப்பு பிரம்மதேவரின் செயலுக்காக காத்திருந்த பொழுது பிரம்மதேவர் பகவானை பார்த்தார். அதனால் பகவான் படைப்பிற்கு முன்பே தனது தனிப்பட்ட வடிவத்தில் இருந்தார். சில மூடர்கள் கருதுவது போல் அவரது நித்திய வடிவம் என்பது பிரம்மதேவரின் முயற்சியினால் படைக்கப்பட்டதல்ல. முழுமுதற் கடவுள் முன்பிருந்த நிலையிலேயே பிரம்மதேவர் முன்னர் தோன்றினார். பௌதிக கரைப்படியாத அதே வடிவிலேயே அவர் எங்கிருந்து மறையவும் செய்தார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் கண்டத்தின் படைப்பு சக்தியான பிரம்மதேவரின் வழிபாடுகள் எனும் தலைப்பை கொண்ட 9ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்சத். சோ 9 அத்தியாயங்களை நாம இதுல நிறைவு பண்ணியிருக்கோம். இப்ப உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி. இப்போ பிரம்மதேவருடைய படைப்பு பகவான் கிடையாது. பிரம்மதேவரால படைக்கப்பட்ட ஒரு படைப்பு பகவான் கிடையாது. இதுக்கு பகவானுடைய லீலைகள்ல இருந்து ஒரு உதாரணம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? பகவானுடைய லீலைகள்ல இருந்து ஒரு உதாரணம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? பகவான் பிரம்மதேவருடைய படைப்பு கிடையாது. பிரம்ம விமோகன லீலை. பிரம்ம விமோகன லீலை மாதாஜி. அது எப்படி நீங்க இதோட கனெக்ட் பண்றீங்க மாதாஜி? அப்போ அதாவது இந்த யார் இந்த பையன் அப்படின்ற மாதிரிதான் பிரம்மா ஒரு டவுட் பட்டு சரி நம்ம இந்த கண்டுகள் எல்லாம் மறைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைப்பார் இல்லையா மாதாஜி? ஓகே. அப்ப அவர் அவர் படைக்கல கிருஷ்ணரே எல்லா உருவமும் எடுத்துக்கிறப்ப அவரால படைக்க முடிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது. ஓகே, வெரி குட் வெரி குட். நல்லா கனெக்ட் பண்ணீங்க. அப்புறம் இன்னொரு லீலை நல்லா கனெக்ட் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ. கோவர்தன சொல்லமா மாதாஜி? அது வராது. பிரம்மா மாடு சொல்லிருக்கேன். அப்ப இது வராது. கன்றுகள் பசுகள் குழந்தைகள் எல்லாம் அவர் மறைச்சு எடுத்துன்னு போவார் இல்லையா பிரம்மா? அதான் சொல்லியாச்சு, பிரம்ம விமோகன லீலை சொல்லியாச்சு. அப்போ வாய திறந்து அது எல்லா அண்ட உலோகமும் வாயு உள்ள போகும், அது ஒரு லீலையா சொல்லுவாங்கல்ல மாதாஜி? பிரம்மாவோட தொடர்புடையது. அடுத்தது மாதாஜி, பிரம்மா எந்த பிரம்மான்னு கேட்பாரு மாதாஜி? படைப்பு தொழில் செய்யற பிரம்மா வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா எந்த பிரபஞ்சத்தோட எந்த லோகத்தோட? அது வேற பிரம்மாவுக்கு தெரியும். சோ இன்னொரு லீலை என்ன அப்படின்னா நரசிம்மருடைய லீலை. ஹிரண்யகசிபு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா கிட்ட என்ன வரம் வாங்குறார்? உங்களால படைக்கப்பட்ட எந்த உயிரினாலும் நான் கொல்லப்படக்கூடாது ஒரு வரம் வாங்குறாரா? அப்போ பிரம்மாவால யார் படைக்கப்படல? பகவான் படைக்கப்படல இல்லையா? சோ அதனாலதான் அவர் நரஹரியா வந்தார். நிறைய வரம் வாங்கினார் ஹிரண்யகசிபு. அதுல ஒரு வரம் என்ன? உங்களால படைக்கப்பட்ட எந்த உயிரினத்தினாலும் நான் கொல்லப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரம் வாங்கினார். சோ ஹிரண்யகசிபுக்கு தெரியல பகவான் விஷ்ணு பிரம்மாவை படைச்சவர் அப்படின்னு தெரியல. வேத சாஸ்திரங்கள்லாம் நிறைய பேசுவார். நம்ம 7th கேண்டர்ல படிக்கலாம். ரொம்ப சூப்பரா வேதம்லாம் பேசுவார் ஹிரண்யகசிபு. எனிவே, சோ இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப அழகா நமக்கு நிறைவடைஞ்சிருக்கு. அடுத்த அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயம், படைப்பின் பிரிவுகள்.
சோ பல்வேறு விதமான படைப்புகள் எப்படி நடந்தது அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். இந்த அத்தியாயத்துல அடுத்த அத்தியாயத்துல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ரொம்ப பெரிய டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி நிறைய இருக்காது. நம்ம அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே போக வேண்டியதான், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா நீங்க வந்து கேட்டு தெளிவு பண்ணிக்கலாம், இல்ல நான் ஏதாவது விளக்கம் சொல்லணும்னாலும் நான் சொல்றேன். பதம் 1. விதுர உவாச்ச அந்தர்ஹிதே பகவதி பிரம்மலோக பிதாமகः பிரஜாக சசஜ்ஜ கதிதா தைஹிகீர் மானசீர் விபுகு. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ விதுரர் கூறினார், ஓ மாமுனிவரே, அனைத்துலக பிரஜைகளின் தாத்தாவான பிரம்மதேவர் முழுமுதற் கடவுள் மறைந்த பிறகு தனது உடலில் இருந்தும் மனதில் இருந்தும் எவ்வாறு உயிர்களின் உடல்களை படைத்தார் என்பதை எனக்கு அருள் கூர்ந்து உரைக்க மாட்டீரா? ஏற்கனவே கேள்வி கேட்டிருக்க, ஆனாலும் இப்ப வந்து திரும்ப இந்த மாதிரி எனக்கு சொல்லுங்க, பகவான் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரம்மா எப்படி தன்னுடைய படைப்பை ஆரம்பிச்சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். ஏச்சமே பகவான் பிருஷ்டஸ்த்வய்ய அர்த்தா பகுவித்தம தான் வதஸ்வானு பூர்வ ஏன சிந்தினக சர்வ சம்சயான். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ கல்வியில் சிறந்தவரே, அன்புடன் எனது சந்தேகங்கள் அனைத்தையும் நீக்கி நான் வினவிய அனைத்தையும் தொடக்கத்திலிருந்து இறுதி வரை விளக்கி அருள்வீராக. தயவு செய்து எனக்கு எல்லாத்தையும் விளக்கமா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். பிரேமா பிரதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணன் மாதாஜி. பிரணாம் ஹரே கிருஷ்ண. மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. பொருளுரை வழங்கி திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். விதுரர் மைத்ரேய முனிவரிடம் கேட்ட கேள்விகள் அனைத்தும் முக்கியமானவையே ஆகும். ஏனெனில் அவரின் கேள்விகள் அனைத்திற்கும் தகுந்த பதிலை அளிக்கக்கூடியவர் மைத்ரேய முனிவரே என்பதை அவர் நன்கறிவார். ஒருவன் தனது ஆசிரியரின் தகுதிகளின் மீது முழு நம்பிக்கை வைத்திருத்தல் வேண்டும். ஒன்றும் அறியாத ஒருவனை ஆன்மீகம் தொடர்பான கேள்விகளுக்காக அணுகக்கூடாது. இக்கேள்விகளுக்கு ஆசிரியரால் அளிக்கப்படும் பதில்கள் கற்பனையுடன் கலந்திருந்தால் அது காலத்தின் விரயமாகும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அதனால யார்கிட்ட இந்த ஆன்மீகத்தை கேட்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சோ டிவில பேசுறாங்க, பத்திரிகையில பேசுறாங்க, அங்க பேசுறாங்க, இங்க பேசுறாங்க. உங்கள்ட்ட எல்லாம் ஆன்மீகம் கேட்கக்கூடாது, ஆச்சாரியர்கள்ட்ட மட்டும்தான் கேட்கணும். சோ எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்க தெரியும்னா தெரியும்னு சொல்லணும், தெரியாதுன்னா தெரியாது. ஸோ நேர்மையா இருக்கும். நாமளா எதையாவது கற்பனை, ஐயோ இவ்வளவு பேருக்கு முன்னாடி தெரியாதுன்னு சொன்னா ரொம்ப அவமானமா இருக்குமே, எல்லாரும் வேற ரொம்ப புகழ்றாங்க, தூய பக்தன் எல்லாம் வேலை சொல்றாங்க, அதனால எதையாவது ஒண்ணு விட்டு வைப்போம், அவங்களுக்கு என்ன தெரிய போகுது. இந்த மாதிரி தவறை எப்பவுமே செய்யக்கூடாது. தெரியும்னா தெரியும்னு சொல்லணும், தெரியாதுன்னா தெரியாதுன்னு சொல்லணும். சோ நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படிங்கிறது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பகவானுக்கு நல்லா தெரியும். அதனால யார்கிட்ட வேணா நம்ம வந்து நடிக்கலாம், யார்கிட்ட நடிக்க முடியாது? மிகப்பெரிய நடிகரான பகவான்கிட்ட நடிக்க முடியாது. சோ நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தை பிரச்சாரம் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப நேர்மையா நடந்துக்கணும். நேர்மையா நம்ம இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அந்த பிரச்சாரம் எடுபடாது, யார் மனசையும் அது தொடாது. அதனால உண்மையிலேயே பகவானுக்கு சேவை செய்யற மனப்பான்மையோட நம்ம எந்த காரியத்தையும் செய்யணும். ஒரு பாத்திரம் தேய்ச்சா கூட பகவானுடைய சேவை அப்படிங்கிற அந்த உன்னதமான அந்த சேவை எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த சேவையை செய்யணும். என்னடா இது, நான் இவ்வளவு பெரிய ஆளு, நான் இந்த கோவில வந்து பாத்திரம் தேய்க்கிறேன் பார் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா போச்சு. அந்த மனப்பான்மை தான் ரொம்ப முக்கியம். சோ எங்க வீட்டுல எனக்கு 10 வேலைக்காரங்க இருக்காங்க, நான் போனா போகுது நீங்க வந்து இந்த வேலை செய்யறேன் அப்படின்னு நினைச்சாலும் போச்சு. சோ அந்த பாவம் எத்தனையோ பிறவிகள்ல எனக்கு கிடைக்காத ஒரு வாய்ப்பு இந்த பிறவியில இந்த க்ஷணம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த மனோபாவத்தோட பகவானுக்கு நன்றியோட நம்ம அந்த காரியத்தை செய்யணும். ஒரு 4 நாள் கை வராத போது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. இதுவுமே வரவே வராதோ, ஏதாவது ஆயிடுமோ, எப்படி பகவானுக்கு சேவை செய்வோம், எப்படி போய் கோலம் போடுவோம், எப்படி பூ கட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதாவது எதையோ ஒரு பொக்கிஷம் இழந்து திரும்ப கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ஆனந்தம். ஆஹா, திரும்ப பகவான் இந்த கையை கொடுத்துட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி, அப்போ ஒரு ஒரு பூவும் போக்கும் போது எப்படி இருக்கு, இந்த இந்த பாக்கியம் எப்பவுமே இருக்கணும், இதை நம்ம தவற விட்டுறக்கூடாது. கிருஷ்ணா, இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த மாலை கட்டியாவது கொடுக்குறேனே உங்களுக்கு. சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க ஒரு அற்புதமான ஒரு ஏற்பாடு. ஆக்சுவலி எங்களுக்கு வந்து பூ வந்து முன்னாடி இந்த ஹங்கேரியில இருந்து ஒரு மாதாஜி அவங்க தான் வந்து எங்களுக்கு பூவெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. நாங்க காசு போட்டு பூ வாங்க வேண்டாம், அவங்க வந்து எங்க பேர்லாம் போட்டு பூக்கடையிலே எங்க பேர் போட்டு பாக்கெட்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. நாங்க போய் எடுத்துட்டு வந்து நாங்க பாட்டு கட்டி கட்டி கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஒரு 1 வருஷம் 1.5 வருஷம் அப்படிதான் போயிட்டு இருந்தது.
அதுக்கப்புறம் அவங்களால முடியல. இவ்வளோ பேருக்கும் பூ கட்டி கொடுக்கறது அவங்க எப்படி சமாளிச்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க, சர்வீஸ் யார் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ நீங்களே வந்து வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ என்னால வந்து அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ண முடியாது. இப்போதைக்கு என்னால அந்த மாதிரி அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. நாங்க பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்த காலம் வேற, இங்க இருக்கிற காலம் வேற. பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்த காலத்துல நாங்க வந்து எங்களால என்ன முடியுமோ, நான் எவ்வளவு சொல்றேனோ எங்க பிரபு உடனே டொனேஷன் கொடுத்துருவார். எப்பவுமே வந்து நோன்னு சொல்லவே மாட்டார். எப்போ சொன்னாலும் எவ்வளவு சொன்னாலும் அவர் வந்து கொடுத்துருவார். ஸோ அந்த மாதிரி எங்க லைஃப் போயிட்டு இருந்தது. இப்போ நாங்க அந்த மாதிரி நிலையில இல்லை. அதனால என்ன பண்றது, எப்படி நம்ம இதை சமாளிக்க போறோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருந்தேன். அப்போ இன்னொரு குரூப்ல, என்னோட குரூப்ல இருக்கிற ஒரு மாதாஜி வந்து எனக்கு மாசம் 1ஆம் தேதி ஆனா டான்னு எனக்கு பணம் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஸோ அப்பதான் நான் பகவானுடைய கருணையை புரிஞ்சுக்கிட்டேன். பகவான் வந்து எவ்வளவு கருணாமூர்த்தியா இருக்கார். அவர் வந்து தன்னுடைய சேவையை எந்த தடையும் இல்லாம நம்ம செய்யறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இன்னொரு மாதாஜியும் கொடுப்பாங்க. ஸோ நான் யார்ட்டையும் போய் ஃபோர்ஸ் பண்ணல, யார்ட்டையும் கேட்கல, எதுவும் பண்ணல. ஜஸ்ட் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு பூ சர்வீஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு அமௌண்ட் அனுப்பிட்டே இருக்காங்க. எனக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம போயிட்டே இருக்கு. ஒரு சில சமயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாள் பூவே வந்து 2000 ரூபாய் ஆகும். ஜென்மாஷ்டமி சமயத்துல எல்லாம் பார்த்தோம், அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா பயங்கர காஸ்ட்லியா இருக்கும் இங்க. ஏன்னா இருக்கிறது ஒரு கடை, மாயப்பூர்ல இருக்கிறது ஒரு 2 வச்சதுதான் விலை. வேற யாரும் இங்க அவனுக்கு காம்படிஷனே கிடையாது. ஸோ அவங்க வச்சதுதான் விலை. ஒண்ணும் நம்ம பண்ண முடியாது. நம்ம ஊர்னா எந்த கடையில சீப்பா இருக்குன்னு நம்ம போய் தேடி பார்த்துலாம் வாங்கலாம். இங்க அதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது. 2 கடை தான் இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஸோ ஆனாலும் ஒரு தடையும் இல்லாம அந்த சேவை வந்து அழகா போயிட்டே இருக்கு. அந்த மாதிரி ஷார்ட்டேஜ் ஆனா கூட என்னால போட்டும் பண்ண முடியுது. ஸோ அது வரைக்கும் எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். கை மட்டும் நல்லா இருக்கணும், அதுதான் நான் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணேன் பகவான்கிட்ட. கிருஷ்ணா, எப்படியோ வந்து இந்த சேவையை வந்து நம்ம வந்து தொடரணும். ஸோ ஆன்மீகம் அப்படின்னு வரும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, நம்ம இந்த மாதிரி எதையாவது கேட்கும் போது டக்குன்னு யாரை பத்தியும் குறை சொல்லக்கூடாது. என்ன இஸ்கான்ல கூட இப்படி இருக்காங்களா அப்படிலாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது. எல்லாரும் மனுஷங்க தானே, 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டு தானே நம்ம இருக்கோம். யாரும் வந்து தூய பக்தர் ஆகல இல்லையா? சோ அது வரைக்கும் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி கிளாஷ் எல்லாம் இருக்கும். அதனாலதான் பரமாத்மா இங்க இருக்கார். வைகுண்டத்துல பரமாத்மா கிடையாது. அங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது. அங்கேயும் பிரச்சனை வந்தது, அதையும் பார்ப்போம். நம்ம எப்படி எப்படி பிரச்சனை வருதுன்னு பார்ப்போம். யாருக்குதான் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கு? பிரம்மாவுக்கு படைக்க ஆரம்பிச்சதுல இவ்வளவு பிரச்சனை இல்லையா? சோ அதனால ஆன்மீக பாதை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்மூத்தா போகும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. நம்மள பியூரிஃபை பண்ற வரைக்கும் பகவான் என்ன பண்ணுவார், நெருப்புல தங்கத்தை போட்டு சுட்டு சுட்டு எடுக்கிற மாதிரி நம்மள போட்டு போட்டு வாட்டி வாட்டி எடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பார். நம்ம பியூரிஃபை ஆகிற வரைக்கும் இது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். சோ நம்ம பியூரிஃபை ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து நம்மள பாதிக்காம நம்ம இருக்க முடியும். பிரபுபாதரை எவ்வளவு குறை சொல்றாங்க, நம்ம என்ன பெரிய பக்தரா? பிரபுபாதரையே எவ்வளவு குறை சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அதனால இதெல்லாம் இருக்கத்தான் இருக்கும். சோ அதை பத்திலாம் நம்ம வந்து யாரையும் எந்த கமெண்ட்டும் நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது. அவங்க எப்படி பண்ணாரு, இவங்க எப்படி பண்ணாரு, அது நம்மளுடைய வேலை கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கும். அதுதான் நம்ம வேலை. ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம் பாருங்க. சூத உவாச்ச ஏவம் சஞ்சோதிதஸ்தேன சூத்ர கௌஷராபீர்புதிः பிரீத பிரத்யாகதான் பிரஸ்னான் ருதிஸ்தான் அதபார்கவ. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், பிருகுவின் மைந்தனே, மைத்ரேய மாமுனிவர் விதுரரின் இக்கேள்விகளால் புத்துணர்ச்சி கொண்டவர் ஆனார். எல்லாம் அவர் இதயத்திற்குள்ளே இருந்தன. ஆகையினால் அவர் அக்கேள்விகளுக்கான பதில்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக கூறத் தொடங்கினார். ஸோ யாராவது கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னாக்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஆனா அந்த ஆர்டர்ல பதில் இருக்கும்னு மட்டும் எதிர்பார்க்க முடியாது. முன்ன பின்ன வந்து டீச்சர் பதில் சொல்லுவார், அது அவரோட இஷ்டம். எப்படி வேணா அவர் வந்து பதில் சொல்லலாம். பிரபு, உங்க நேம் என்னால கரெக்டா படிக்க முடியல. அண்ணா லாஸ்ட் முடியுது. நீங்க படிக்கணும்னு விருப்பப்பட்டா படிக்கலாம் பிரபு. எஸ், ஓகே மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. உங்க நேம் என்ன பிரபு? கௌரானந்த தாஸ் மாதாஜி. நான் மலேசியா மாதாஜி. ஓகே ஓகே பிரபு, படிங்க படிங்க. நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் போட்டிருந்தேன், நானும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஓகே ஓகே. அப்பதான் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு பண்ணிருந்தீங்க. ஸோ அதுல இருந்து வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். சாட்டர்டே ப்ரோக்ராம் எப்படி முடியாது மாதாஜி. ஏன்னா சாட்டர்டே வந்து மலேசியா டைம் வந்து 2.5 hour வந்து டிஃபரன்ஸா? ஆமா, சாட்டர்டே வந்து எனக்கு கோயில் ப்ரோக்ராம் இருக்கிறதுனால அது ஒரு நாள் என்னால ஜாயின் பண்ணிக்க முடியும். பரவாயில்ல பரவாயில்ல ப்ரோ, பரவாயில்ல. படிங்க ப்ரோ, படிங்க ப்ரோ. சரி மாதாஜி. பொருளுரை ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பாட்டு. சூத வாச்சா என்னும் சொற்றோடர் சூத கோஸ்வாமி கூறினார், மகாராஜா பரீட்சித்திற்கும் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும் இடையே நடைபெற்ற உரையாடலில் இடைவேளையினை குறிப்பிடுவதற்காக தோன்றுகிறது. சுகதேவ கோஸ்வாமி மகாராஜா பரீட்சித்திடம்
பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது அப்பெருங்கூட்டத்தில் குமிழி இருந்தவர்களின் சூத கோஸ்வாமியும் ஒருவர். இப்பொழுது சூத கோஸ்வாமி நைமிஸ்ராண்யத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் பரம்பரையில் வந்த சௌனக முனிவரின் தலைமையின் கீழுள்ள முனிவர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார். ஆயினும் இது ஒன்று வாதிக்கப்பட்டது தலைப்புகளில் பெரிய வேறுபாடுகள் எதனையும் ஏற்படுத்தவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. சோ திடீர்னு இந்த கான்வர்சேஷன் மாறும்போது நம்ம குழப்பம் அடையக்கூடாது. அந்த சீக்வன்ஸ் கரெக்டா வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு சில சமயத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க, சூத்த கோஸ்வாமி அங்க நைமிஷாரண்யத்துல இருக்கக்கூடிய சௌனகாதி ரிஷிகள்கிட்ட ஏதாவது இந்த மாதிரி இவங்க வந்து இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நடுவுல வந்து அவர் வந்து பேசலாம். சோ அதனால நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை. திடீர்னு ஒரு ஸ்லோகத்துல மட்டும் இவர் வராரு, அதுக்கப்புறம் இவர் வராரு, இது என்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து குழப்பமடைய தேவையில்லை. இந்த மாதிரி அங்க பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கனெக்ஷனை வந்து இங்க வந்து கொண்டு வர, அவ்வளவுதான். சோ இதனால எந்த டீவியேஷனும் கிடையாது. மைத்ரேய உவாச்ச விரிஞ்சோபி ததா சக்ரே திவ்யம் வர்ஷ சதம் தபஹ ஆத்மனி ஆத்மானம் ஆவேஷ்ய யதாக பகவான் அஜக. கல்வியில் சிறந்த மைத்ரேய மாமுனிவர் கூறினார், ஓ விதுரரே, முழுமுதற் கடவுளின் அறிவுரைக்கேற்ப பிரம்மதேவர் 100 தேவ வருடங்கள் தன்னை தவத்தில் ஈடுபடுத்திய பின்னர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் இணைத்து கொண்டார். திரும்ப ஆரம்பத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறார். இந்த மாதிரி அவர் வந்து 100 வருஷம் தவம் பண்ணி அவர் பகவான் வந்து தர்சனம் பண்ணார் அப்படின்னா வந்து ஆரம்பிக்கிறார். சோ பொருளுரை ரேவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே படிக்கிறேன். கிருஷ்ணா. பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். பிரம்மதேவர் முழுமுதற் கடவுளான நாராயணனிடத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டார் என்பதற்கு பொருள் அவர் தன்னை பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தி கொண்டார் என்பதாகும். இதுவே எத்தனை வருடங்கள் ஆனாலும் ஒருவர் செய்யக்கூடிய உயர்ந்த தவமாகும். இது போன்ற பணியிலிருந்து ஓய்வு என்பதே இல்லை, ஏனெனில் அது நித்தியமானது என்பதோடு எப்பொழுதும் ஊக்கமளிக்கக்கூடியதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட்லாம் கிடையாது. டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல சண்டே கிடையாது, ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்து மரணத்துக்கு அப்புறமும் இது தொடரப்போகுது. வைகுண்ட லோகத்திலேயே போய் நம்ம இதைதான் செய்ய போறோம். வேற எந்த காரியம் நமக்கு கிடையாது. எங்க போனாலும் சரி, எந்த இடத்துல போனாலும் சரி, நம்ம வந்து பகவானுடைய சேவையைத்தான் செய்ய போறோம். தத் விலோக்யாப்ஜ சம்பூதோ வாயுனா யத் அதிஷ்டிதஹ பத்மம் அம்பாஸ்ச தத்கால கிருதவீர்யேன கம்பிதம். அதன் பிறகு பிரம்மதேவர் தான் அமர்ந்திருந்த தாமரை மலரும் அத்தாமரை மலருக்கு ஆதாரமாக விளங்கிய நீரும் வலிமையான சூறை காற்றினால் ஆடுவதை கண்டார். ஒண்ணுன்னா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார், என்னென்ன ஆச்சு அப்படிங்கறத சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். திலகவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். நடப்பு உலகமானது மாயை என்றழைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் இது பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டினை மறக்க செய்யும் இடமாகும். உலகில் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் சில நேரங்களில் மோசமான சூழ்நிலைகளினால் மிகுந்த துன்பத்திற்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கிறது. மாயாசக்தி மற்றும் பக்தன் என்னும் இரு பிரிவினருக்கிடையே பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட யுத்தம் நடக்கிறது. சில வேளைகளில் வலிமையற்ற பக்தர்கள் மாயையின் கடும் தாக்குதலுக்கு பலியாகி விடுகின்றனர். ஆயினும் பிரம்மதேவர் பகவானின் அளவற்ற கருணையினை பெற்றவராதலினால் அவர் போதிய சக்தி பெற்றவராகவே இருந்தார். அதனால் லௌகீக சக்தி அவரது வாழ்வின் அடித்தளத்தினையே அசைய செய்து அவருக்கு மனக்கவலை அளித்த போதிலும் அவர் அதற்கு பலியாகி விடவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பாத்தீங்களா, பிரம்மதேவருக்கு எவ்வளவு பெரிய சோதனை பாருங்க. சோ பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார், மாயைக்கும் பக்தனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய போராட்டம் தான் பக்தி அப்படின்னு சொல்றார். சோ பக்தி வாழ்க்கை எப்பவுமே வந்து ரொம்ப சுமூகமா எல்லாம் போறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. அதுக்குதான் பாகவதம் படிக்கணும். ஒவ்வொரு பக்தர்களும் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை எப்படி சமாளிக்கிறாங்க, எப்படி பகவானுடைய பக்தியில ஸ்திரமா இருக்காங்க. நமக்கு வரதெல்லாம் என்னது, குட்டி குட்டி பிரச்சனை, ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை இல்லாதுங்க, குட்டி குட்டி பிரச்சனை. நாளைக்கே அந்த எந்த 2 பக்தர்களுக்கு நடுவுல பிரச்சனை இருந்ததோ அந்த பக்தர்கள் ஒருத்தர் பார்த்து, பிரபு வாஞ்சா கல்பத்தர் பிச்சை கிருபா சிந்து பேய வச்ச அப்படி சொல்றோம்னா அந்த பிரபு விடுங்க விடுங்க, இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, யார் மேலேயும் கம்ப்ளைண்டோ மனசுல வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு இவர் இப்படி பண்ணிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணங்களும் நம்ம வச்சுக்க தேவை கிடையாது. ஏதோ நடக்குது, அவ்வளவுதான். ஒண்ணு நம்ம வாழ்க்கையில ஒண்ணு நடக்குது. இதெல்லாம் நம்மளுடைய நன்மைக்காக பகவான் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கோம்.
சோ பக்திங்கிறதே என்னது? மாயைக்கு எதிரான போர் அப்படின்னு சொல்றாரு. மாயை எப்படியாவது உள்ள புகுந்து நம்மள ஏதாவது ஒரு விதத்துல கவுக்க பார்த்து நம்ம கிருஷ்ணன்ல இருந்து விலகி போயிட்டோம்னா மாயை என்ன ஆகும்? சக்சஸ், அப்பாடா என்னுடைய வலையில நீ விழுந்துட்ட அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு. சோ அதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம வந்து கொடுக்க கூடாது. மாயைக்கு நாம வாய்ப்பு கொடுக்க கூடாது. தபசாஹி ஏதமானேன வித்யயா சாத்ம சம்ஸ்தயா விவருத்த விஜ்ஞான பலே ஞாபாத் வாயும் சஹாம்பசா. நெடிய தவமும் தன்னுணர்வு பெறுவதற்கான மிக உயர்ந்த அறிவும் நடைமுறை அறிவில் பிரம்மதேவரை முதிர்ச்சி அடைய செய்திருந்ததனால் அவர் அச்சூறை காற்றை நீருடன் சேர்த்து பருகினார். பிரம்மதேவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? நீதானே ப்ராப்ளம் பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு புரிஞ்ச எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டார்? குடிச்சிட்டார். கலாவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? பொருளுரை வழங்கிய பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பிரம்மதேவரது வாழ்க்கை போராட்டமானது பௌதீக உலகில் உயிர்களுக்கும் மாயை எனப்படும் புறசக்திக்கும் இடையே நடைபெறும் தொடர் யுத்தத்திற்கான சிறந்த உதாரணமாகும். பிரம்மதேவர் தொடங்கி இன்று வரை உயிர்கள் உலகியலோடு போராடி கொண்டிருக்கின்றனர். விஞ்ஞானத்தின் முன்னேறிய அறிவு மற்றும் உன்னத உணர்தலினால் நமது முயற்சிகளுக்கு எதிராக செயல்படும் உலக இயற்கையினை ஒருவன் கட்டுப்படுத்த முயலலாம். தற்காலத்தில் பௌதிக விஞ்ஞானத்தின் அறிவு முன்னேற்றமும் தவமும் ஜடசக்தியின் வலிமையை குறைப்பதில் வியக்கத்தக்க பங்கு பெறுகின்றன. ஜடசக்தியினை வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்த வேண்டுமென்றால் ஒருவன் தன்னை முழுமுதற் கடவுளிடம் சரணடைய செய்து அவரது ஆணையினை மிக உயர்ந்த அன்பு தொண்டின் மூலம் தலை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த போராட்டம் அப்படிங்கிறது பிரம்மதேவருடைய இந்த வாழ்க்கையிலேருந்து நமக்கு ஒரு உதாரணம் அப்படின்னு பிரபுபா சொல்றார். எப்பவுமே பிரச்சாரம் அப்படிங்கிறது மாயைக்கு எதிரான ஒரு போர் தான். இந்த பிரச்சாரத்துல தன்னுடைய உயிரே எழுந்திருக்காங்க. பிரபுபா சொல்றார், இயேசு கிறிஸ்துவ என்ன பண்ணாங்க? கடவுளை பத்தி சொன்னதுனால சிலுவையில அரைஞ்சு அவரை கொன்னுட்டாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி புரியாத மக்கள் என்ன பண்ணலாம்? பல பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது? மயங்கி நம்ம வந்து நம்முடைய காரியத்துல இருந்து நம்ம பின்வாங்க கூடாது. எங்க இருந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் சரி, பகவானுடைய சேவையில நம்ம வந்து ரொம்ப உறுதியோட இருக்கணும். இந்த விஞ்ஞான முன்னேற்றம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எக்ஸிபிஷன்ல அழுதுட்டு இருக்கிற குழந்தைக்கு புதுசா பொம்மை வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி, நான் 5G கண்டுபிடிச்சிட்டேன், ஏஐ வந்துருச்சு, இன்னும் என்ன வேணா வரட்டும். இப்ப அது ஒரு ட்ரெண்டிங் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம வந்து பெருமை இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கேதர் பண்ணணும் அப்படின்னா எதுலையாவது போயிட்டு நமக்கு டெக்னாலஜி தெரியும், இதை தட்டினா ஓகே வியாசர் என்னென்ன எதிர்க்காரு டக்கு 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 நம்ம பார்த்துட்டேன், அதனால பக்தி வரப்போகுதா? கிடையாது. அந்த நாள்ல எப்படி படிச்சாங்க அப்படின்னா ஆன்மீக குரு சொல்லுவார், புக்கே கிடையாது. அதனால்தான் ஸ்ருதி ஆன்மீக குரு இந்த ஸ்லோகங்களை சொல்லுவார், 3 தடவை தான் சொல்லுவார். அப்போ அதை கேட்டுருவாங்க. கேட்ட உடனே அவங்க மனசுல பதிஞ்சிடும், அவ்வளவுதான். இப்படித்தான் வந்து வேத ஞானம் இருந்தது. ஆனா கலியுக மக்களால அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால வியாசர் எல்லாத்தையும் எழுத்து வடிவத்துல கொண்டு வந்தார். ஸ்ருதிகள் அப்படிதான் இருந்தது. கேட்டுதான் ஒளி வடிவத்தை கேட்டு மனசுல வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க? ஃபாலோ பண்ணாங்க. இன்னைக்கு நமக்கு மொழிபெயர்ப்பு, பொருளுரை, அதை விளக்கமா நமக்கு மூத்த பக்தர்கள் சொல்லி கொடுத்தா கூட நமக்கு என்ன ஆக மாட்டேங்குது? புரிய மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு, மறுநாள் மறந்து போயிடும். அந்த மாதிரி இருக்கு நம்மளுடைய ஞாபகத்திறன். சோ அதனால நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய மனத்தை அங்க இங்க அலைப்பாய விடாம என்ன படிச்சோம், என்ன பண்ணணும், பகவானை பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னாக்க பக்தி வளரும். அதான் இது இருக்கே கூகுள் ஆச்சாரியா அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, இப்ப ஆச்சாரியான்னு சொல்லணும் போல இருக்கு. ஆச்சாரியாட்ட கேட்டா இதெல்லாம் சொல்லிட போகுதே, அது எதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கஷ்டப்பட்டு அப்படிதான் நினைச்சோம் அப்படின்னாக்க உள்ளுக்குள்ள என்ன ஆகாது? பகவான் உள்ள வரமாட்டார். சோ அதனால நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மனசுல இருந்து சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். மனசுல இருந்து சொன்னோம் அப்படின்னா இன்னொங்க மனசுல போய் அது நிற்கும். நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அது நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும் அது வந்து புரியும். அவங்களும் அதை வந்து பயிற்சி பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகங்கள்? இன்னைக்கு வந்து உங்க நேரத்தை நான் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால நாளையில இருந்து நம்ம கரெக்டா படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். சாரி. ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகங்கள், கருத்துக்கள் ஏதாவது இருக்கா?
டைம் ஹரே எல்லாம் வேஸ்ட் கிருஷ்ணா பண்ணிக்க மாதாஜி. வேண்டாம். நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு குடும்பம் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அப்ப எப்படி கண்டிப்பா வேஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது. அதுதான் நான் நம்ம அதை ஷேர் வந்து பண்ணேன். இல்லைன்னா வந்து யாருக்கு நான் ஷேர் ஷேர் பண்ணிருக்க மாட்டேன். வேற மாதிரி எங்களுக்கு டீல் கஷ்டம் பண்ணிட்டு நான் போயிட்டே நாங்க இருந்துருவேன். இதுல வந்து நினைக்கிறோம். அப்ப எப்படி அது அப்படி நினைக்கவே வேண்டாம். நம்ம எல்லாம் ஒரு குடும்பம், வசுதேவ குடும்பம். So அதுல தேங்க்யூ மாதாஜி. ஷேரிங் வந்து எல்லாருக்குமே அந்த இது பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கும் ஹாப்பியா இருக்கட்டும், இதா இருக்கட்டும். நம்மளுடைய கஷ்டத்தை சொல்றது, அது நம்மளுடைய வாழ்க்கை மீட், அதுவும் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கிறது நல்லதுதான். ஓகே, இது ஆக்சுவலா எனக்கு இது கஷ்டமே கிடையாது. நான் சொல்ல வந்த ஒன்லைன் மேட்டர் அதுதான். மற்றவங்ககிட்ட நீங்க டொனேஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா அவங்க மூலமாவே கொடுங்க. அது ஒரே லைன் மேட்டர் தான், அவ்வளவுதான். வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, எனிவே வேற ஏதாவது பாகவதத்துல இருந்து ஏதாவது இருக்காது சந்தேகங்கள்? மாதாஜி ஒரே ஒரு கொஸ்டின் எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி இப்ப நீங்க சொன்னீங்களா மாதாஜி, மாயைக்கும் பக்தி பண்றதுன்றது மாயைக்கும் பக்தருக்கு இடையே நடக்கிற போர்னு சொன்னீங்களா? அது மட்டும் ஒரு டைம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க மாதாஜி. அதாவது கரெக்டா புரியல. ஓகே, கரெக்டா புரியல இல்லையா? ஓகே, சாண்டிங் பண்ணிட்டே உட்காந்துருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே. சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது. நீங்க அந்த போனை எடுத்து அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும். போன் வந்துருச்சு, அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும். ஹரே கிருஷ்ணா அப்படிங்களா? சரி, என்ன ஆச்சு? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே அப்படி போனும் பேசிக்கிட்டே நீங்க சாண்டிங்கும் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க? சாண்டிங் சரியா பண்ணலாம் மாதாஜி. இல்லையா? மாயைக்கு உட்படுறோம், மாயோட கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். மாயையோட கனெக்ட் ஆகுறோம். அந்த போன் நம்ம போன் பேசிதான் ஆகணும். என்ன யாரோ போன் பண்ணிட்டாங்க, ரிங் நம்ம காதுல கேட்டுச்சு, அட்டன் பண்ணணும், அட்டன் பண்ணிட்டோம். 2 நிமிஷத்துலயும் பேசிட்டு இல்ல 2 செகண்ட்ல பேசிட்டு அதை கட் பண்ணலாம்னு கட் பண்ணலாம். இப்படி ஆயிடுச்சா? அதுவா? ஓ, சரி சரி சரி, அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கான்வர்சேஷன் நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும்னாலும் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் சாண்டிங் என்ன ஆயிருக்கும்? அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் சாண்டிங்கை நம்ம விட்டுருப்போம். சரி, இது ஒரு சின்ன உதாரணம். நீங்க இப்போ பிரசாதம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒரு முடிவு பண்ணி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க. வெளியில போறீங்க, ஹோட்டலுக்கு போறீங்க, இல்ல ஹோட்டல்ல பாக்குறீங்க, ஸ்வீட் ஸ்டால்ல பாக்குறீங்க, ரொம்ப அட்ராக்டிவா அங்கெல்லாம் அடுக்கி வச்சிருக்காங்க. இது மட்டும் வாங்கினா என்ன? பிரபுபாத் வந்து மில்க் ஸ்வீட் வந்து வெளியில இருந்து சாப்பிடலாம்னு சொல்லியிருக்காரு, அது மட்டும் நம்ம வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது வாங்க போயிட்டு அது கூடவே சேர்ந்து இன்னும் 2-3 சேர்ந்து வீட்டுக்கு வந்து, இல்லையா? சோ சாப்பிடுறது மூலமா நம்ம மாயைக்கு அடிமையாகலாம். அதே மாதிரி ஒரு புலன்களும் மாயைக்கு என்ன ஆகலாம்? அடிமையாகலாம். சோ கிருஷ்ண பக்தி மாதிரியே காரியங்கள் இருக்கும், அதுவும் மாயைக்கு நம்ம அடிமையா செய்யலாம். அதனாலதான் கிருஷ்ண பக்தியில எப்பவுமே நமக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் தேவை. இப்போ வழிகாட்டுதல் இல்லாம நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி பண்ணும்போது நமக்கு திடீர்னு தோணும், பாகவதம் இவ்வளவு பெருசு இருக்கு, இது யாரு பொருள் எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இது நான் வந்து ஒரு ஷாட்ல படிச்சு முடிக்கணும்னா மொழிபெயர்ப்பு கிடுகிடுன்னு படிச்சுட்டே போனா 2 மாசத்துல பாகவதம் படிச்சு முடிச்சிடலாம், 18,000 ஸ்லோகம் படிச்சு முடிச்சிடலாம். அந்த மாதிரி மனசு ஒரு ஐடியா கொடுத்தது அப்படின்னா அதுவும் மாயை தான். எப்போ அந்த மாதிரி படிக்கலாம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு தடவை ஃபுல்லா பொருளுரையோட படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி சாப்டர் வைஸா வந்து மொழிபெயர்ப்பு படிச்சு அந்த அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம வந்து டீப்பா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணணும்னா பண்ணலாம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹையர் லெவல்ல பண்ணலாம். நம்ம லெவல்ல அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நம்ம லெவல்ல நம்ம பொருளுரைய 1 தடவை 2 தடவை 10 தடவை 100 தடவை படிக்கணும். அப்பதான் நமக்கு உள்ள போகும். சோ இந்த மாதிரி விதவிதமான எண்ணங்கள் நமக்கு வரலாம். ஒரு தீட்சை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். எல்லா குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு இருக்கலாம். நம்ம 4 சட்டத்திட்டம் ஃபாலோ பண்ணலாம், 16 மாலை ஜபம் பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு, அதனால இப்ப என்னால வாங்கிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. இல்ல இப்பதான் என் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும், பிரயோஜனம் இல்லை. பிறந்ததுல இருந்து நம்ம குழந்தைங்கள எந்த லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தீட்சை வாங்கிக்க போறோம் தெரியாது. என்னுடைய ஆன்மீக குருவான தவத்திரு ஜெயபிரதாக சுவாமி குரு மகாராஜர் வந்து தீட்சை வாங்கிக்கணும்னு சொல்லும் போது அவங்க வீட்டுல சொன்னாங்களாம், அவங்க அம்மா அவங்க அப்பா அவங்க மாதிரி பெரியவங்க எல்லாம் சொன்னாங்களாம், இது உன்னுடைய வயசுல எதுக்கு நீ இதை வந்து பண்ணணும், நீ இப்பதானே சின்ன பையன். அந்த நாள்ல எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னாக்க, வியட்நாம் போர்ல வந்து வீட்டுல இருந்து ஒருத்தர் கண்டிப்பா அந்த யுத்தத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு இருந்திருக்கு. அந்த விஷயத்த வந்து என்னுடைய குரு மகாராஜர் பிரபுபாத் வந்து சொல்றார். பிரபுபா சொன்னார், நீ வியட்நாம் போர்ல போய் ஒரு சோல்ஜரா இருக்கிறத விட கிருஷ்ணருடைய ஆர்மியில ஒரு சோல்ஜரா மாறிடு அப்படின்னு சொன்னார். இவர் வந்து சொல்லிட்டு வந்துட்டார். இவர் அவங்க அம்மா கிட்ட என்ன கேட்டாராம், நீ இன்னும் கொஞ்ச நாள் வயசானதுக்கு அப்புறம் நீ இந்த மாதிரி இந்த ஆன்மீகத்துக்கு எல்லாம் போலாமே அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க அம்மா கிட்ட அவர் ஒரே ஒரு கேள்விதான் கேட்டாராம், நான் எத்தனை நாள் உயிரோட இருப்பேன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன கேரண்டி?
அப்படின்னு கேட்டாராம். அந்த உறுதி என்ன பண்ணுச்சு, அவரை இன்னை வரைக்கும் கிருஷ்ண பக்தியில நிலைச்சு வச்சிருக்கு. சோ மாயைக்கு அடிமையாகிறதுல நம்ம மாயையிலே தான் இருக்கோம். நம்ம ஒண்ணு இனிமே மாயைக்கு போய் போர் பண்ணணும். நம்ம மாயையோட ஃப்ரெண்டா இருக்கோம். இப்பெல்லாம் நம்ம எல்லாம் போர்லாம் பண்ணுங்க. மாயை நம்மளும் எப்படி இருக்கோம், ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். மாயை என்னன்னு சொல்லுதோ அதெல்லாம் நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். சோ அந்த நிலையில தான் நாங்க இருக்கோம். சோ பிரபுபாத சொல்றாரு, பிரபுபாத வந்து, பிரபுபாத் நான் மாயை என்னை தாக்காம இருக்கணும்னா நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு சீடை வந்து கேக்குறேன். மாயை வந்து உன்னை தாக்காம இருக்காது, நீ மாயைக்குள்ளதான் இருக்க, உன்னை மாயையில இருந்து இப்ப வந்து வெளியில எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதனால நம்ம மாயைக்கு நம்ம இன்னும் போர்லாம் ஆரம்பிக்கல. நம்ம மாயையோட கை கோத்துக்கிட்டு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கோம். இப்பதான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் இல்லையா, நான் அந்த சட்டத்திட்டம் கடைபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஏறி கூத்துட்டு இருக்கும் ட்ரெயின்ல ஃபைட். சோ வெங்காயம் பூண்டு இல்லாம சமைக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்றோம். நைவேத்தியம் பண்ணணும்னு முயற்சி பண்றோம். 16 மாலை ஜபம் பண்ணணும்னு முயற்சி பண்றோம். சோ நம்ம வந்து முயற்சியில தான் இருக்கோம். சரியா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி, அப்ப நம்ம மாயிட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாமா, என்னையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத நான் பக்தி செய்யணும்னு சொல்லி? கண்டிப்பா 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 பண்ணணும். சோ நான் பக்தி பண்ணணுமா, பார்வதி மகாமாயே என்னை விட்டுருங்க, நான் வந்து ஒழுங்கா பக்தி பண்றேன், நான் வந்து என்ன பண்ண மாட்டேன், வேஷம் போட்டுற பக்தி எல்லாம் பண்ண மாட்டேன், நான் ஒழுங்கா பக்தி பண்றேன் அப்படின்னு அவங்ககிட்ட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணலாம். ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஆக்சுவலா சிவபெருமான் கிட்ட வந்து அததான் பிரார்த்தனை பண்ணணும். சிவபெருமான்கிட்ட வந்து எனக்கு தூய பக்தி, எனக்கு கிருஷ்ண பக்தியில நான் வந்து நல்லபடியா முன்னேறணும், அதை பிரார்த்தனை பண்ணா சிவபெருமான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாராம். நன்றி மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் பிரபு. மாதாஜி, மாயையும் வந்து பகவானோட சக்தி தான். ஆமா. சோ அத நம்ம அவங்க கிட்ட நம்ம வேண்டதுனால சோ அதுல இருந்து எப்படி நம்மளுக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியம் இருக்கு. சோ இங்க பகவான் சொல்றாரு அவர்கிட்ட சரணடையணும்னு சொல்றாரு. சோ இன்ன வரைக்கும் நம்ம சரண அடையாததான் இருக்கும், முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். மாயையுடைய காரியம் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மாயை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணுவோம். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனில போய் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்வியூன்னு ஒண்ணு வைக்கிறாங்க இல்லையா, தகுதி தேர்வு. நீங்க வந்து தேர்ச்சி, உங்களுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு, நீங்க இந்த கம்பெனில சேர்றதுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த தகுதி இருக்கா, என்ன கிரேடுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த கிரேடுக்கு போறதுக்கான தகுதி உங்களுக்கு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்டர்வியூ வைக்கிறாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரிதான் மாயை வந்து நம்மள வந்து பகவான்கிட்ட போறதுக்கு நமக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையா, தகுதி உள்ள ஆத்மாக்களை மட்டும்தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் கிட்ட அனுப்புவாங்க. தகுதி இல்லாதவங்களை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபில்டர் பண்ணி இந்த உலகத்திலே வச்சுக்குவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கடினமான வேலையைத்தான் மாயை செய்யறாங்க. சோ அதனால அவங்க நமக்கு என்ன பண்ணி பாக்குறாங்க, நிறைய அட்ராக்ஷன் கொடுத்து பாக்குறாங்க. அதுல எல்லாம் மயங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன அர்த்தம், இன்டர்வியூல நம்ம ஃபெயில் ஆயிட்டோம்னு அர்த்தம் இல்லையா. சோ நம்ம பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மாயையுடைய கவர்ச்சிகள் இதெல்லாம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். ஒரு 15 வருஷம் இருக்கும், 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும். நாங்கெல்லாம் அப்போ வந்து இஸ்கானுக்கு வந்த புதுசு, பிருந்தாவனத்துக்கு யாத்திரா போயிருந்தோம். அப்போ எங்க பசங்க எல்லாம் சின்ன சின்ன பசங்க, நிறைய பசங்க சின்ன பசங்க, எல்லாரும் ஃபேமிலியா தான் போயிருந்தோம். ஒரே ஒரு பிரம்மச்சாரி எங்களோட வந்திருந்தார். விஜய் வெங்கடேஷ் தான் எங்களை கூட்டிட்டு போனது. ஸோ அப்போ எல்லாரும் இந்த பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க, நம்ம வந்து டெல்லிக்குலாம் வந்துட்டோம், டெல்லியெல்லாம் சுத்தி பார்க்கணும், நீங்க டெல்லியெல்லாம் காட்டாம எங்களுக்கு ஊருக்கு விட்டுட்டு போக கூடாது அப்படின்னு பசங்கெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. சரி நம்மளும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிரபு கிட்ட கேட்டோம். இந்த மாதிரி எல்லா பசங்களும் சொல்றாங்க பிரபு, என்ன பிரபு பண்றது அப்படின்னு கேட்டோம். சரி போங்க அப்படின்ட்டாரு. அவரும் வந்தாரு, ஒரு வேன் வச்சுக்கிட்டு தான் போனோம். இந்தியா கேட்லாம் போயிட்டோம், எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டோம். அவர் இந்த வேன்ல இருந்து இறங்கவே இல்லை. நாங்கெல்லாம் போய் இந்தியா கேட்ல, என்ன பிரபு இந்தியா கேட்ல கூட போய் சாண்டிங் பண்ணலாமே பிரபு அப்படின்னா, தாராளமா போய் சாண்டிங் பண்ணுங்க போங்க அப்படின்ட்டு. அவர் இறங்கல. அவர் இறங்கி அந்த பக்கமே வரல. அவர் பாட்டுக்கு வண்டியில உட்காந்து சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருந்தார். அன்னைக்கு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், சோ எங்க நம்ம போகணும் எங்க போகக்கூடாது அப்படிங்கறத யார் தீர்மானிக்கணும், நம்ம தான் தீர்மானிக்கணும். யார் போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ போங்க, யார் போய் இந்தியா கேட்ல போய் சாண்டிங் பண்ணி அதை லிபரேட் பண்ணுங்க, அந்த அளவுக்கு சக்தி இருக்கிறவங்க போகலாம். சோ பிரபுபாதர் எல்லா இடத்துக்கும் போனார். பிரபுபாதர் வந்து உலகத்துல இருக்கிற எல்லா அதிசயங்கள்லயும் போயிருக்காரு, எல்லாமே பார்த்திருக்காரு பிரபுபாதர். அவருக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு, அங்க இருக்கிறவங்களையும் மாத்துறதுக்கான கெப்பாசிட்டி அங்க இருக்கு. நம்ம போனா அந்த இடத்துக்கு போனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ரவுண்டு கூட சாண்டிங் பண்ணிருக்க மாட்டோம். அப்புறம் அங்க இருக்கிறதெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்போம். எங்க இருக்கு, என்ன இருக்கு, எப்படி இருக்கு, யார் எப்படி, இவ்வளவு அருமையா இருக்கு, இது அவ்வளவு அருமை. கிருஷ்ணரை புகழ்றதை விட்டுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், வேற எதையோ பண்ணிட்டு இருப்போம். எதுக்கு அங்க போவானே, நம்மளால அதை பண்ண முடியாதா, நம்ம தகுதி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், சாம இருக்கணும். இன்னொரு இன்சிடென்ட் சொல்றேன் உங்களுக்கு.
என் தம்பி தான் எனக்கு கிருஷ்ணா காலட்சேபத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்தாரு. இதே மாதிரிதான் நான் கிருஷ்ணா காலட்சேபத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி அவர் போட்டு ஒரு வழி பண்ணியிருக்கேன். அப்போ நாங்கெல்லாம் வந்து தஞ்சாவூர் போயிருக்கோம். தஞ்சாவூர்ல வந்து சிவகங்கை பூங்கா அந்த இடம்லாம் போய் பார்க்கணும், குழந்தைங்களெல்லாம் அழைச்சிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க அங்க போயிருக்கோம். அப்போ அவங்க 2 பேரும் பார்க்ல உட்காந்து சேன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அப்ப நாங்க அவங்கள அவ்வளோ கிண்டல் பண்ணோம். இந்த பார்க்குக்கு வந்தோன்னா விளையாடணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும், இங்கேயே வந்து முனிவர்கள் மாதிரி இப்படி உட்காந்து ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்கீங்களே, நியாயமா இது? நீங்க 2 பேரும் ஏதோ என்னது ஆட் அவுட் மாதிரி இருக்கீங்க, எல்லாரோடையும் சேர்ந்து ஜாலியா இருக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கும்போது அவங்க அதை பத்திலாம் கண்டுக்கவே இல்லை. அவங்க கணவன் மனைவி 2 பேரும் உட்காந்து அவங்க பாட்டுக்கு சாட்டிங் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. சோ ஒரு பக்தர்களோடய நம்ம வந்து இருக்கும்போது அவங்க கிட்ட இருக்கிற சிறந்த குணங்களை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மாயையில இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வரலாம் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி மாயையில தான் இருக்கும். சோ அதனால மாயையில இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? முயற்சி பண்ணணும். எல்லாத்த விட பெரிய மாயை நம்ம பக்கத்துல கூடவே இருக்கு. இது இருந்தாலே இன்னைக்கு போதும். ஒரு செல்போன் இருந்தாலே நமக்கு போதும். சோ அதனால எதை பார்க்கணும், எதை பார்க்க கூடாது, என்ன பண்ணணும், மாயையுடைய தேவை என்ன, எதுக்காக மாயையை பகவான் வந்து படைச்சிருக்கார்? ஏன்னா இந்த பொருள்கள் நம்ம படிச்சோம். கிருஷ்ணன் வேண்டான்னு சொல்லிதான் நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். சோ அப்ப நம்மள திருத்தறதுக்கு யார் இருக்கா? அந்த கார்டன், அந்த வார்டன், அவங்கதான் துர்கை. ஒரு சிறைச்சாலைக்கு ஒரு வார்டன் தான் யாரு? துர்கை. துர்கம்னா சிறை, துர்கா அப்படின்னா வார்டன் அர்த்தம். அவங்க வந்து பாத்துக்கிறாங்க, இந்த துர்கத்தை அவங்க தான் வந்து கண்காணிக்கிறாங்க. சோ தகுதியான நபர்களை அவங்க வந்து லிபரேட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. நீங்க போங்க, பகவான்கிட்ட போங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க விட்டுருவாங்க. தகுதி இல்லாதவங்களுக்கு இங்கே வச்சு அவங்க பாடம் கத்துக் கொடுப்பாங்க. அதான் மாயையுடைய வேலை. மாயை வேற யாரும் கிடையாது, பகவானுடைய தங்கை தான். மாதாஜி, ஒரே ஒரு விஷயம் இப்ப உங்கள்கிட்ட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன். மே மாசம் கடைசி வாரம் 23 நினைக்கிறேன், நம்ம இங்க சென்னையில வந்து பிரபு வந்து அந்த இது ஃபங்க்ஷன் வச்சிருந்தாரு ஊரப்பாக்கத்துல. பார்த்துட்டு சண்டே அன்னைக்கு எல்லாம் இங்க பக்கத்துல இருக்கிற கஷேத்திரத்துக்கெல்லாம் கூட்டின்னு போறதா, அதுக்கெல்லாம் புக் பண்ணி எல்லாம் வச்சுட்டேன். வச்சதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு எங்க வீட்டுல பிளான் பண்ணாங்க, நம்ம வந்து டெல்லி போறோம், குழு மணாலி போறோம். நான் சொன்னேன், என்னால இந்த வயசுக்கு நான்லாம் இங்க வரல, நீங்க போற பேர் போங்க அப்படின்னு. இல்ல, உனக்கு சேர்த்து டிக்கெட் போட்டாச்சு, நீ வந்தே ஆகணும் அப்படின்ட்டாங்க. சரி என்ன பண்ணணும், அப்புறம் ஒரு வாழைப்பழம் சொல்லி நான் வந்து திடீர்னு 2 நாள் வெளில போற மாதிரி, நான் இதுல கலந்துக்க முடியாம இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போனேன். நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் அங்க இந்தியா கேட்டுக்கிட்ட நின்று புதுப்பினார்கிட்ட நின்று போட்டோ எடுத்து இந்தியா கேட்டுக்கிட்ட அவ்வளோ அடிக்கிற வெயில்ல இந்த மே மாசத்துல அப்படி போனோம். கடைசியா அங்க போகும்போது நாங்க வந்து லஞ்சு சாப்பிட அங்க போன இடம் வந்து அந்த ஒரு வேன் டிரைவர் சொன்னாரு, இது வந்து குருஷேத்திரம், நம்ம இப்ப இங்க இருந்து சாப்பிட இடம் அப்படின்னா, அப்பா இந்த ஒரு புண்ணியமாவது கிடைச்சேன்னு அந்த இடத்த தொட்டு கண்ணில் ஊத்திட்டு அது நடந்த இடத்துக்கு கூட்டின்னு போனேன். அதெல்லாம் நீ இன்னொரு ஆன்மீக சுற்றுலாவில் அங்க போய் பாத்துக்கோ, இந்த பைபாஸ் வழியாதான் நம்ம நேரம் குழு மணாலி போறோம்னு சொல்லி அங்க கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. நாலு நாளும் சாப்பாடு வெறும் ரொட்டி, அப்புறம் மாப்பிள்ளதான் போய் சொல்லிட்டு வர்றாரு, வித்தவுட் ஆனியன் கார்லிக்கு இவங்களுக்கு டால் வச்சு கொடுங்கன்னு. அந்த 4 நாளும் ஆனியன் ரொட்டி தான். வரும்போது ஒரு நாள் ஏகாதசி ஆகி போயிடுத்து, வெறும் பாலும் பழமும் தான். அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து சேர்ந்தேன். அதான் நினைச்சிருந்தேன், நம்ம இதை மிஸ் பண்ணிட்டு அங்க போனோம். சரி, அங்க ஒரு 2 இடம் பார்த்தோம், அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். அதான் இந்த மாயை வந்து கண்டிப்பா வேண்டான்னு சொல்ல விடலனாலும் மத்தவங்களை வச்சு போன்னு சொல்லி இருந்துட்டு போயிட்டு. நல்ல ரியலைசேஷன். தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. முடியுமா மாதாஜி? இதுதான் நான் முடிச்சிடுறேன். சொல்லுங்க. நான் ஒரு வாட்டி பிருந்தாவனத்துக்கு வரப்ப வர வழியில தானே தாஜ்மஹால். சரி, ஃபேமிலியோட போறப்ப சரி போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டோம். ஸோ போயிட்டு அங்க உள்ளுக்கு போக முடியல. ஸோ படிச்சது புரோபாட்டு சொல்லியிருக்காரு, இந்த தாஜ்மஹால்ன்றது வந்து சமாதி. அதனால நம்ம அவ்வளவு ஒரு அதிசயத்தை பார்க்க முடியாது அங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. இருந்தாலும் எல்லாரும் உலகமே கொண்டாடுதேன். சரியா, வீட்டுல குடும்பத்துல உள்ளவங்க விட மாட்டாங்க மாதாஜி. சரி போலாம் அப்படின்னு சொல்லி. சோ பாருங்க எவ்வளவு பெரிய கருணை மாதாஜி. நாங்க போன அன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை. ஏன்னா வெள்ளிக்கிழமை வந்து அவங்களோட பிரேயஸா, அதனால யாருமே உள்ள போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப பாருங்க புரோபாட்டோட கருணை. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு சமாதி போகக்கூடாது. சோ அது ஒரு அனுபவம் இருக்கு மாதாஜி. ஆனா இருந்தாலும் அப்படியே பின்னாடி நடந்து போய் யமுனாவை பார்த்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது மாதாஜி. அது சோ அது ஒரு கருணை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மதான் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை வந்து பாதுகாத்து வச்சுக்க வேண்டியது நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை. யாரும் வந்து நம்மள என்ன பண்ண முடியாது, ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது.
நீ கிருஷ்ணன் நினைக்கணும், கிருஷ்ணனுக்கு தான் சேவை செய்யணும், யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும். எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா கடைசியில அந்த மனம், நம்ம மனசுதான் என்ன பண்ணும், நம்மள வந்து பகவான்கிட்ட வந்து விலக்கி வைக்கிறது அந்த மனம் தான். ஸோ அதனால இந்த மனதுகிட்ட நம்ம வந்து இல்ல நீ எனக்கு ஃப்ரெண்டாவே இரு, கிருஷ்ணன் நோக்கியே நம்ம வந்து எப்பவுமே அவருடைய சேவையிலே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி மனதை நம்ம ட்ரைன் பண்ண வேண்டியது நம்ம கையில தான் இருக்கு. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி மாதாஜி நாளைக்கு என் சன்னுக்கு எக்ஸாம் மாதாஜி, பிளஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே, எல்லாரும் ஒரு தடவை மாதாஜியோட பையனுக்காக ப்ரே பண்ணிக்கலாம். என்ன படிக்கிறாங்க மாதாஜி? மாதாஜி எம்பிபிஎஸ் மாதாஜி. ஓகே, அவர் வந்து சட்டம் படிச்சு இந்த மெடிசன் மாதாஜி, மெடிசன் டாக்டர். ஓகே, சாரி சட்டம்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே, மெடிசன் படிச்சு அவர் வந்து இந்த பௌதிக நோயை தீர்க்கணும்னு நினைக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம எல்லாருடைய பௌதிக மொத்தமான விடுதலைக்காகவும் அவர் வந்து பாடுபடணும். அவரும் ஒரு சிறந்த பக்தராகி பவ ஔஷதி அதை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. மஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யையேவ ச பதிதானாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू माताजी. थैंक यू. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. प्रणाम. हरे कृष्णा. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. எண்டு கொடுத்துறேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஆல்.